ഒരുമിച്ച് ദിവസങ്ങളായിരിക്കാം. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Let's just lift up our voices and just worship the Lord and welcome him here today, Father God. Let's just put away all our distractions and the things on our mind and the rush of the morning, and let's just welcome the Lord. Let's just dedicate this time to the Lord this morning. Father God, Lord Jesus, we just call upon you this morning, Father God. Lord, we welcome you here in this presence, Father God. Lord, we want to just praise you, Father God. We want to take this time to glorify you, Father God. We want to take this time, Lord God, to tell you how much you are to us, Father God. Lord, you are the Lord of Lords and the King of Kings, Father God. Hallelujah, Father God. Lord, whatever is big in our life, Lord, you are bigger, Father. You are stronger, Lord. You are more mightier, Lord. You're more than able, Father God, and we call upon that, Lord, to show up for us tonight, Father God. Lord, I pray, Father God, that every person sitting here, the Lord, that is discouraged and downhearted, Father God, every person that is sitting here with doubt if God will show up for them, Lord, I pray that this meeting will be a deliverance time for them, Lord God. I pray this meeting, Lord, you will meet them where they need, Father God. Lord, if they need you to be their healer, be their healer, Father. If they need you to be their comforter, be their comforter, Father God. If they need you to be your Jehovah Jireh, provide for them, Lord. Grant them the provision they need, Father God. Whatever the sisters' needs are, Lord, we don't know what they are crying out for, Lord. We don't know what they hold in their heart, Father God. But Holy Spirit, you know, Father God. Lord, this meeting, Father God, we don't know, Father God, who is coming through these doors today, Father God. But you know, Lord. You know, Lord. You hear every sigh. You hear every cry, Father God. You see it, Lord God. Meet them where they need to be, Lord. Let them not go back the same, Father God. Encourage them. Encourage them. Lift them up, Father God. Lord, thank you, Father God. Thank you, Lord. Thank you, Lord, that you can identify, Lord, with everything we are going through, Father God. You can identify with sadness. You can identify with rejection. You can identify with not having any material means in this earth, Father God. You can identify with temptation, Lord. You can identify with loneliness, Lord. Lord, but that God, hallelujah, will surround us and comfort us and lift us up, Lord God. We thank you, Lord, that you are not far from us, Lord, that your face is not turned from us, Lord, that you are not a God who sleeps, Father God. And I ask that you show up today in this meeting, Lord. We dedicate the worship team. We dedicate the speaker. We dedicate the leading, Lord. We dedicate the offering that's going to be given today, Lord. Every aspect of this meeting we place into your hands, mighty God. Show up for us today, Lord. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. The worship team can come on up. Thank you. Praise the Lord. Hallelujah. നമുക്കെല്ലാവർക്കും സന്തോഷത്തോടെ ദൈവസന്നിധിയിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് കർത്താവിനെ ആരാധിക്കാം. സങ്കീർത്തനക്കാരൻ എങ്ങനെ പറയുന്നു? യഹോവയ്ക്ക് അവന്റെ നാമത്തിന് തക്ക മഹത്വം കൊടുപ്പീൻ. There is a glory which is due unto his name. അവന്റെ നാമത്തിന് തക്ക മഹത്വം കൊടുക്കാനാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഓരോരുത്തരും കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം, ഈ ലോകത്തിലെ സ്നേഹത്തെക്കാളും ഒക്കെ ഉപരി കർത്താവ് നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ആഴമേറിയ മുറിവുകളെ, നമ്മുടെ ഭാരങ്ങളെ ഹല്ലേലൂയ യഹോവ വഹിക്കുന്നു. ആമേൻ. നരയ്ക്കുവോളം ഞാൻ എന്നെ വഹിക്കാം, ഉദരം മുതൽ ഹല്ലേലൂയ നമ്മുടെ അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ ഹല്ലേലൂയ ഉരുവായ നാൾ മുതൽ നരയ്ക്കുവോളം. ഇറ്റ്സ് എ ഹോൾ ലൈഫ് ടൈം. അവിടെ എന്തൊക്കെ വന്നാലും എന്നെ എപ്പോഴും ബലപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു വാക്യമുണ്ട്, ഞാൻ ആൽഫയും ഒമേഗയുമായിരുന്നു. ഹീസ് ദ ബിഗിനിങ് ആൻഡ് ദി എൻഡ്. ആദിയിൽ തന്നെ അവസാനവും അറിയുന്ന കർത്താവ്. ആദിയും അവസാനവും മാത്രമല്ല, ഹി നോസ് ഓൾ അവർ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻസ്. നമ്മുടെ ഓരോ ദിവസങ്ങളും ഓരോ നിമിഷങ്ങളും കർത്താവ് അറിയുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. പെറ്റമ്മ പോലെ നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ആ കർത്താവിൻ്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം. ഹല്ലേലൂയ. അപ്പോൾ അങ്ങയുടെ സാന്നിധ്യം കർത്താവേ ഞങ്ങളുടെ മേലെയും അയക്കണമേ നാഥ. We come
before you, Lord Jesus. Appa, കർത്താവേ സ്തോത്രം സ്തോത്രം. We thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. ഒരു അമ്മ തന്റെ കുഞ്ഞിനെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ നാഥ, നീ ഞങ്ങളെ ലാളിച്ചും ആശ്വസിപ്പിച്ചും നടത്തുന്നത് ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ സ്തുതിക്കുന്നപ്പാ. കർത്താവേ, ദൈവത്തിന്റെ ഒരു സാന്നിധ്യം കർത്താവേ അപ്പ ഓരോ ജീവിതങ്ങളും ഇന്ന് പകൽക്കാലം അനുഭവിക്കട്ടെ കർത്താവേ. Lord, we need your presence, Lord Father God. കർത്താവേ, അങ്ങയുടെ ശബ്ദം കേൾപ്പിക്കണമേ കർത്താവേ. Hallelujah. A physical presence, a physical touch, Lord. കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ കർത്താവേ അപ്പാ സ്തോത്രം. ഞങ്ങളുടെ ഭാരങ്ങളെ കർത്താവേ അങ്ങയുടെ സന്നിധിയിൽ ഇറക്കി വെക്കുന്നപ്പാ. യോഹന്നാൻ hallelujah യേശുവിന്റെ മാറോട് ചാരിയിരുന്നത് പോലെ കർത്താവേ. Lord, we lean on to you, Lord Father God. Hallelujah. Oh Jesus, പെറ്റമ്മ പോലെ നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്ന കർത്താവ്. Hallelujah. അവന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെ ആഴം അത് എത്ര വലുത്. Hallelujah. We give you glory, Jesus. We give you glory. Hallelujah. ഒരുമിച്ച് നമുക്ക് ചേർന്ന് പാടാം. പെറ്റമ്മ പോലെ നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്ന ദൈവമേ. പെറ്റമ്മ പോലെ കൈകൾ പിടിച്ചു മാറോടണയ്ക്കും ക്രൂശിൻ സ്നേഹം. പെറ്റമ്മ പോലെ കൈകൾ പിടിച്ചു
കരുതുന്നവൻ
നന്ദിയപ്പാ. സ്തോത്രം കർത്താവേ. ഒരമ്മ തന്റെ കുഞ്ഞിനെ ലാളിക്കും പോലെ ഹല്ലേലൂയ വാത്സല്യത്തോടെ ഞങ്ങളെ ചേർത്തണച്ച് ഹല്ലേലൂയ ഇതൊന്നും സാരമില്ല എന്ന് തോന്നി ഹല്ലേലൂയ ഓരോ നിമിഷവും ബലം പകർന്ന് നടത്തുന്ന അങ്ങയുടെ കൃപകൾക്കായി നന്ദിയപ്പാ. സ്തോത്രം സ്തോത്രം. ഞങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ബലമോ മിടുക്കോ ഒന്നുമല്ലപ്പാ, അങ്ങയുടെ കൃപ അതൊന്നു മാത്രമാ കർത്താവേ. ഞങ്ങൾ പൂർണ്ണ മഹത്വവും ബഹുമാനവും അങ്ങേക്ക് തന്നെ അർപ്പിക്കുന്നപ്പാ. സ്തോത്രം സ്തോത്രം സ്തോത്രം. ഞങ്ങളുടെ യാഗത്തിൽ ഇന്ന് യഹോവ പ്രസാദിച്ചതിനായി നന്ദി കർത്താവേ. ഹല്ലേലൂയ. പ്രൈസ് ഗോഡ് പ്രൈസ് ഗോഡ്. ദൈവത്തിന്റെ ശബ്ദം അത് ഞങ്ങളെ കേൾപ്പിക്കണമേ നാഥ. ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ വന്നതുപോലെയല്ല, ഒരു പുതുബലത്തോടെ പുതിയ അഭിഷേകത്തോടെ കർത്താവേ കർത്താവിൽ നിന്ന് പ്രാപിച്ച് കടന്നു പോകുവാൻ ഇടയാക്കണമേ കർത്താവേ. അപ്പാ ഇതൊരു ചടങ്ങായി തീരാതെ കർത്താവേ Lord, let it be, Lord Father God, your spirit let it flow, Lord Father God, in us, Lord Father God, let it do its work, Lord Father God. Hallelujah hallelujah. Thank you Jesus. അങ്ങയുടെ ആത്മാവിനെ ഞങ്ങളെ തന്നെ വിധേയപ്പെടുത്തുന്നപ്പാ. All glory and honor be unto you, Father. In Jesus' name we pray. Amen. Praise the Lord. So much. ദിവസങ്ങളിലെ നമുക്ക് കടന്നു വന്ന എല്ലാ ദൈവമക്കൾക്കും വന്ദനം അറിയിക്കുന്നു. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ഇന്ന് രാവിലെ അധികം പേരൊന്നും നമ്മുടെ കൂടെയില്ല. എന്നാല് കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധി കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ജനത്തെ ദൈവം കൊണ്ടുവന്നു. കർത്താവിന് നമ്മളെ കൂടി നമുക്ക് എത്ര ജനമെന്നുള്ളതെന്നല്ല, ദൈവസന്നിധി നാം ആയിരിക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് നമ്മോട് സംസാരിക്കുവാനും ദൈവത്തിന് കൊടുക്കേണ്ട മഹത്വം ഈ പകൽക്കാലം നമുക്ക് കൊടുക്കുവാനിടയാകട്ടെ. നമുക്ക് ഒരു സങ്കീർത്തനം നമുക്ക് വായിക്കാം, ഒരുമിച്ച് വായിക്കാം. ഹല്ലേലൂയ. സ്തോത്രം. ഞാൻ തന്നെ വായിക്കാം. നിങ്ങൾ ബൈബിൾ എടുത്ത് നമുക്ക് തുറന്ന് അത് ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാം. When I read, hallelujah, praise God. Thank you Lord. Psalms 46. God is our refuge and strength and a very present help in trouble. Therefore we will not fear, though the earth give way and the mountains fall into the heart of the sea, though its waters roar and foam and the mountains quaker with their surging. There is a river whose streams make glad the city of God, the holy place where the Most High dwells. God is with her. She will not fall. God will help her at the break of day. Nations are in uproar, kingdoms fall. He lifts his voice, the earth melts. The Lord Almighty is with us. The God of Jacob is our fortress. Come and see what the Lord has done, the desolations he has brought on the earth. He maketh wars cease to the ends of the earth. He breaks the bow and shatters the spear. He burns the shields with fire. He says, be still and know that I am God. I will be exalted among the nations. I will be exalted in the earth. The Lord Almighty is with us. Praise God. Hallelujah. നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കരമുയർത്തി കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കാം. Hallelujah. The Lord Almighty is with us. Hallelujah. We may be going through a very dry situation. എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ഓർപ്പിക്കുന്നത് the Lord God Almighty is with us. Hallelujah. Hallelujah. എത്ര ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷനും whatever maybe we are facing. Hallelujah. നമ്മൾ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ the vapors goes up. Hallelujah. ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ആ മഴ നമ്മുടെ മേൽ വന്ന് നമ്മളെ കുതിർത്ത് നമ്മളെ ജീവിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ഇന്ന് രാവിലെ കാലം ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ ക്ഷീണത്തോടെ ആയിരിക്കും വന്നിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ God wants to charge you. Hallelujah. നമുക്കറിയാം ഒരു വെഹിക്കിൾ ഡെഡ് ആണ്. എന്തു ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയാമോ? they have ഒരു കേബിൾ കൊണ്ടുവരും and they bring ചാർജ് കൊണ്ടുവരും. ഒരു വണ്ടിയുടെ ചാർജ് it will charge the other vehicle. Hallelujah. എന്ന് പറയുന്ന പോലെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇന്ന് ചിലരെയൊക്കെ ചാർജ് ചെയ്യുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. not to go the same way you came. Hallelujah. Maybe you feel dead in your spirit, in your situation. When you're looking around, it all looks very sad and discouraging ആയിരിക്കും. എന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നമ്മളെ ചാർജ് ചെയ്ത് അയക്കുവാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. Hallelujah. The Lord is in the midst. The Lord is in control. Hallelujah. ഏത് situation maybe we are facing, God is totally in control. നമുക്ക്
let us be open in the presence of God. It doesn't matter, hallelujah, ചിലപ്പോൾ വീഡിയോ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അൺകംഫർട്ടബിൾ ആയിരിക്കും, maybe we don't want to praise. അതൊന്നും നോക്കണ്ട. കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ലജ്ജ കൂടാതെ കർത്താവിനെ ആരാധിപ്പാൻ ഇന്ന് പകൽക്കാലം ദൈവം ഇടയാക്കട്ടെ. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. help us, hallelujah, നമുക്ക് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ഇരിക്കാം. പല വിഷയങ്ങളെ ഓർത്ത് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകണം. അതിനു മുമ്പായിട്ട് I'm just asking all the sisters, നമ്മൾ find any one of the sisters, നമുക്ക് because we need a prayer partner. രണ്ടുപേർ ഒരുമിച്ച് ഹല്ലേലൂയ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവുകയാണ്. ആദ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ ഭാരങ്ങളെ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഇറക്കി വെക്കാൻ പോവാം. ആമേൻ. സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. whatever we are facing, two sisters, രണ്ടുപേർ ഐകമത്യപ്പെട്ട് എന്ത് യാചിച്ചാലും പിതാപുത്രൻ മഹത്വപ്പെടേണ്ടത് ദൈവം നമുക്ക് നൽകി തരും. അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ രാവിലത്തെ പ്രാർത്ഥനയിൽ സിസ്റ്റർ റോസമ്മ സിസ്റ്റർ is going to lead the prayer. But come to Rosamma sister, we are going to pray together. അതിനു മുമ്പായിട്ട് find one sister, hallelujah, നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകണം. നമ്മുടെ വിഷയങ്ങളെ ദിവസങ്ങളിൽ we are taking joy, hallelujah, നാം മറ്റൊരാൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ we praying for each other. we are going to surrender our family, നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ, നമ്മുടെ കുടുംബത്തെ എല്ലാം കർത്താവിൻ്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കാം. because he is in charge, hallelujah. ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാ ഇങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോഴും ദൈവത്തിൻ്റെ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്ന പാട്ട് ജയം ജയം ജയം, ഹല്ലേലൂയ, ജയം ജയം. എപ്പോഴും ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കൾക്ക് എപ്പോഴും ജയമാണ്. തോൽവി എനിക്കില്ലേ. തമിഴിൽ പാടി തോൽവി ഉനക്കില്ലേ, ഞാൻ തോറ്റു പോവതില്ലേ. ഹല്ലേലൂയ. എത്ര പേർക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്, ഞാൻ തോറ്റു പോവതില്ലേ. ഹല്ലേലൂയ. തോൽവി ഉനക്കില്ലേ, ഞാൻ തോറ്റു പോവതില്ലേ. ബിക്കോസ് തകർക്കുന്ന രാജരാജൻ എനിക്ക് മുമ്പായിട്ട്, സൈന്യത്തിന് മുമ്പായിട്ട് തകർക്കുന്ന രാജരാജൻ, ഏത് ശത്രുവിന്റെ ബലത്തെ തകർക്കുവാൻ കഴിവുള്ള രാജരാജൻ നമുക്ക് മുമ്പായിട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. നോ ഫിയർ. ഹല്ലേലൂയ. ലോകം നമ്മളെ എപ്പോഴും ഫിയർ ആൻഡ് ആങ്സൈറ്റി ആൻഡ് പല വറീസ് കൊണ്ടുവരും. പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഓർപ്പിക്കുന്ന ഇന്ന് പകലിലും ഈ കടന്നു വന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ ജനത്തോട് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ഇടപെടുന്നത് ഈ വർഷം അവസാനിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ദൈവത്തിന് ചില പ്രവൃത്തികളെ ഹല്ലേലൂയ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ ചെയ്യുവാനുണ്ട്. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. എത്ര പേർ അത് വിശ്വസിച്ച് ഏറ്റെടുക്കും? ഹല്ലേലൂയ. എൻ്റെ ഭവനത്തിൽ ഹല്ലേലൂയ ഡിസംബർ 31 മുമ്പായിട്ട് ചില ദൈവ പ്രവൃത്തികളെ ഹല്ലേലൂയ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിഷയത്തിൻ്റെ ദൈവം ചില മറുപടികൾ അയക്കാൻ പോവുകയാണ്. വിശ്വാസത്തോടെ ഹല്ലേലൂയ. കാറ്റ് കാണുകയില്ല, മഴ കാണുകയില്ല, എന്നാൽ വിശ്വാസത്തോടെ കുഴികൾ വെട്ടുമ്പോൾ ഹല്ലേലൂയ അതിനെ നിറയ്ക്കാമെന്ന് ദൈവത്തിന്റെ വചനമെങ്കിൽ ഹല്ലേലൂയ ഇന്ന് രാവിലെ കാലം ചുരുക്കം പേരായാലും കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഹല്ലേലൂയ വിശ്വാസത്തോടെ നാം പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ദൈവം ചില അത്ഭുതങ്ങളെ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. ദാവീദ് പറയുന്നു, I was young, now I'm old. I've never seen the righteous forsaken nor seen his seed beg for bread. Hallelujah. ഞാൻ ബാലനായിരുന്നു, എന്നാൽ ഞാൻ ഇന്നിപ്പോൾ വെളുത്തെ, എന്നാൽ I have never seen, hallelujah, ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല എൻ്റെ hallelujah, I have never seen the seed beg for bread. Hallelujah. എത്ര വാഗ്ദത്തങ്ങളാണ്. Hallelujah. When we pray, we are holding on to the promises of God. We are not looking at the problemത്തെ നോക്കിയല്ല നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്, ദൈവത്തിന്റെ പ്രോമിസിനെ നോക്കിയാണ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. ഓരോരോ പ്രോമിസ് ദൈവക്ക് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. ആ പ്രോമിസാണ് നമുക്കുള്ളത്. ഇന്ന് പകൽക്കാലം I don't know what we all have facing. Everybody is facing challenges. Hallelujah. എന്നാൽ കഷ്ടത്തിൽ അവൻ ഏറ്റവും അടുത്ത തുണ. Hallelujah. Praise God. You know, even when Jesus was going on the cross, ക്രൂശിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പേ, യേശു കടന്നു പോകുന്നതിന് മുമ്പേ, you know what he did? Instead of നമ്മളൊക്കെയാണ് ക്രൂശിലേക്ക് പോവാന്ന് പറഞ്ഞ പിന്നെ ഭയങ്കര നിരാശയ, ഭയങ്കര ഭാരം, എന്തോ ഒരു അവസ്ഥയല്ലേ ക്രൂശിലേക്ക് നമ്മുടെ സ്വന്തക്കാർ തന്നെ, Jewish people തന്നെ ക്രൂശിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനെ കുറിച്ച്. When you know that how എത്ര സിറ്റുവേഷൻ ഹാർഡാണ്. പക്ഷേ what did Jesus do? Jesus on a towel എടുത്തു. He took a towel, he folded it and he washed the disciples' feet. അപ്പോഴും serve ചെയ്യാനാ. Even when people are against us, even people are not very friendly and they are not, നമുക്ക് എല്ലാവരും എല്ലാ സഹായം ഇല്ലാത്തപ്പോഴും even when we feel discouraged, നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? കർത്താവിൻ്റെ ഭാവത്തിൽ അവിടെയാണ് വിജയം. കർത്താവ് ജീവിതത്തിൽ കർത്താവ് ചില വിജയങ്ങളെ ദൈവ പൈതങ്ങളായി കടന്നു വന്നവരെ സ്തോത്രം. ദൈവം ഒരു നാളും ഉപേക്ഷിക്കുന്ന ദൈവമല്ല. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രയാസങ്ങൾ പ്രതികൂലങ്ങൾ നേരിട്ടാലും ക്ഷീണിച്ചു പോകരുത്, തളർന്നു പോകല്ലേ. Don't quit. We are so often we are so ready to quit. ഒരു മാസം പ്രാർത്ഥിച്ചു കിട്ടിയില്ല, ഒരു 6 മാസം പ്രാർത്ഥിച്ചു കിട്ടിയില്ല, ഒരു വർഷം പ്രാർത്ഥിച്ചു കിട്ടിയില്ല. We are ready to quit.
പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പരിശുദ്ധാത്മ ഓർപ്പിക്കുന്നത്, don't quit too early. പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് കുറ്റി ചെയ്ത് ഹേച്ച് കളയുന്നത്. എലൈജയുടെ പ്രാർത്ഥന ഇതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ടത്. എലൈജ സമസ്വഭാവമുള്ള മനുഷ്യൻ, അവൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു, മഴ പെയ്യാതിരിക്കാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു, മഴ പെയ്തില്ല. പിന്നെ മഴ പെയ്യാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു, മഴ പെയ്തു. What is the difference in his prayer? What is the power in his prayer? He did not quit. You know what he was praying? അവൻ തല എന്തു ചെയ്ത് കാലിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുക. എന്നിട്ട് പറയുക, ബാല്യക്കാരനോട് പറയും, go look. അവനെല്ലാടും നോക്കൂ. അവൻ എലിയാവ് എല്ലാടും ഇങ്ങനെ നോക്കി, അയ്യോ വന്നില്ലല്ലോ. അങ്ങനെ ഭാരപ്പെട്ടിരിക്കുവല്ല എലീശ. ഈസ് പ്രേയിങ്. അന്ന് പറയുക, ബാല്യക്കാരനോട് പറയും, നീ പോയി നോക്കേ. One time he go look. പോയി നോക്കി. ബാല്യക്കാരൻ പറയുക, ഒന്നുമില്ല. രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യവും പോയി നോക്കി, ഒന്നുമില്ല. മൂന്നാമത്തെ പ്രാവശ്യവും പോയി നോക്കി, ഒന്നുമില്ല. 4, 5, 6, 7ാമത്തെ പ്രാവശ്യം ബാല്യക്കാരൻ വന്ന് പറയുന്നു, ഒരു കൈപ്പത്തി പോലെ ഒരു മേഘം, ഹല്ലേലൂയ, ഒരു കൈപ്പത്തി പോലെ ഉള്ളൂ. സ്തോത്രം. നമ്മളൊക്കെ ഒരു കൈപ്പത്തിയുടെ ഒരു ചെറിയ വിടുതൽ കണ്ടാൽ നമുക്ക് സ്തുതിക്കാൻ മതി ദൈവ പൈതലേ, ഹല്ലേലൂയ. ചിലപ്പോൾ ടോട്ടൽ വിക്ടറി കിട്ടുന്നതിന് മുമ്പേ, ഹല്ലേലൂയ, ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ തുടങ്ങിക്കോ. ദൈവം നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ മഴയുടെ മുഴക്കം അയച്ച് ദൈവം ചില വിടുതലുകളെ നമുക്ക് അയക്കും. ഹല്ലേലൂയ. കൈപ്പത്തിയെ കണ്ടോളെന്ന് വിചാരിച്ച് ക്ഷീണിച്ചു പോകണ്ട. ദൈവം തക്ക സമയത്ത് തന്റെ ദൈവ പൈതലിന് വേണ്ടി don't quit too early. Don't quit. ഹല്ലേലൂയ. പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ക്ഷീണിച്ചു പോകുവാനല്ല, പരിശുദ്ധാത്മാവ്, ഹല്ലേലൂയ, നമ്മുടെ വിഷയങ്ങളുടെ മേൽ ജയം തരും. ഹല്ലേലൂയ. നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. നമ്മുടെ ഒരു സിസ്റ്ററിനെ കൈക്ക് പിടിച്ച്, ഹല്ലേലൂയ, നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് നമ്മുടെ വിഷയങ്ങളെ ഒരു നിമിഷം പ്രാർത്ഥിക്കാം. അതിനുശേഷം സിസ്റ്റർ റോസമ്മ സിസ്റ്റർ will lead us into intercessory prayer about different things വെച്ച് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങൾ അന്യോന്യം. I'm going to pray for Rosamma sister. Rosamma sister is going to pray for me. നമ്മൾ അന്യോന്യം നമ്മുടെ വിഷയങ്ങളെ ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് ഐക്യതയോടെ പ്രാർത്ഥിക്കാം. ദൈവം, ഹല്ലേലൂയ, ജയം അയക്കും. ദൈവം അത്ഭുതങ്ങളെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ദൈവമാണ്. വിശ്വാസത്തോടെ കുഴികളെ വെട്ടാം. താങ്ക് യു ലോർഡ്. കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ ഭവനങ്ങളെ, അടിയങ്ങളെ, ഹല്ലേലൂയ, ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ, ഹല്ലേലൂയ, ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ കരങ്ങളെ കേൾപ്പിക്കുന്ന കർത്താവേ, ആത്മാവിൽ, ഹല്ലേലൂയ, അന്യഭാഷയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ യേശുവിന്റെ നാമത്തിന് ജയമെടുക്കുകയാണ്. യേശുവിന്റെ അധികാരമുള്ള നാമത്തിൽ എല്ലാ ദുഷ്ടന്റെ പോരുകളെ തടസ്സമായി നിൽക്കുന്ന, ഹല്ലേലൂയ, വഴിയിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോകുവാൻ ഞങ്ങൾ കൽപ്പിക്കുകയാണ്. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ചില വഴികൾ തുറന്നു വരട്ടെ. യേശുവിന്റെ നാമത്തില് അത്ഭുതങ്ങൾ നടക്കുവാൻ ഇടയാക്കുന്ന എല്ലാ നിരാശകളും മാറട്ടെ. താങ്ക് യു ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. കൈപ്പത്തി പോലൊരു മേഘം, ഹല്ലേലൂയ, വിശ്വാസം കണ്ടാൽ ഞങ്ങൾ കാണുകയാണ്. യേശുവിന്റെ നാമത്തില് ചില വഴികൾ തുറന്നു വരട്ടെ. ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളിലെ ദൈവപ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടട്ടെ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ജയമെടുക്കാൻ അടിങ്ങളെ തന്നെ സമർപ്പിക്കുന്ന കർത്താവേ, താങ്ക് യു ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. താങ്ക് യു ലോർഡ്. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ ദൈവസന്നിധിയിലായിരുന്നു. വലിയവനായ ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം അനുഭവിപ്പാൻ കർത്താവ് നമ്മുടെ ഇടയാക്കി. ഞാൻ കടന്നു വന്നപ്പോൾ മുതൽ കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ ഇതുവരെ അനുഭവിക്കാത്ത ഒരു ആത്മീയ ചൈതന്യം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ പ്രാപിപ്പാൻ ദൈവം എന്നെ ഇടയാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ആര്യാൽ ദൈവപുത്രനായ യേശു ആകാശത്തിൽ കൂടി കടന്നു വരുന്ന ഒരു ശ്രേഷ്ഠ മഹാപുരോഹിതനായി നമുക്കുള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സ്വീകാരം നാം മുറുകെ പിടിച്ചോളൂ. ഞാൻ തന്നെ അനുഭവിക്കാത്ത ഒരു മഹാസന്തോഷത്തിലാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മക്കളെ നിങ്ങളുടെ മധ്യയക്കുന്നത്. ഞാൻ ഇന്ന് വലിയൊരു പ്രാർത്ഥനാ ലിസ്റ്റ് എൻ്റെ മുമ്പിലുണ്ട്. അതിന് പ്രകാരം നമ്മൾ ചില സഹോദരിമാരെ ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണ്. ദൈവമക്കളെ, നമ്മൾ പ്രതികാൽ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഇവിടെയുള്ള 17 സഭകളെ ഓർത്താണ്. 17 സഭയിൽ കൂടുതലുണ്ട്. എന്നാലും നമ്മുടെ ഈ HPF-നകത്തുള്ള 17 സഭകളെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അവിടെയുള്ള ദേവദാസന്മാരെ, വിശ്വാസികൾ, ലീഡേഴ്സ്, ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാവരെയും ദൈവസന്നിധിയിൽ നമ്മൾ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട അടുത്ത വിഷയം നമ്മുടെ HPF-ന്റെ വിസിനാക്കിൻ്റെ ഒക്കെ ലീഡേഴ്സിനെ, അവർ നടത്തുന്ന മിനിസ്ട്രികളെ, ബാനർ മിനിസ്ട്രി, ട്രാക്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ, വിസിറ്റിംഗ് സിക്ക് പീപ്പിൾ, ഇങ്ങനെയുള്ള പല മിനിസ്ട്രി അവർ നടത്തുന്നുണ്ട്. അതിനെ ഓർത്ത് നമ്മൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവുകയാണ്. നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഈ വിഷയങ്ങളെ ഓർത്താണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. ഓരോ വിഷയമായിട്ട് ഞാൻ പറയാം. അന്നേരം നിങ്ങൾ
ഓരോ വിഷയങ്ങളായിട്ട് പറയാം. ആ വിഷയങ്ങളെ ഓർത്ത് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം. നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ, ഒരാൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന അത്രയും പേരും ആ വിഷയം ദൈവസന്നിധിയിലെത്തുമ്പോൾ ഇത്രയും പേരുടെ പ്രാർത്ഥനയാണ് ഒരുപോലെ ദൈവസന്നിധിയിലെത്തുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരാൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയം മറ്റുള്ളവർ മൗനമായിട്ട് ഇരിപ്പാനല്ല, മറ്റുള്ളവർ ആ വിഷയത്തെ ഓർത്ത് എല്ലാവരും ദൈവസന്നിധി സമർപ്പണത്തോടെ പ്രാർത്ഥനയോടെ ആയിരിക്കാമെന്ന് ഓർപ്പിക്കുന്നു. കർത്താവിൻ്റെ ദാസ സിസ്റ്റർ എൽസമ്മ തന്നച്ചൻ ഈ വിഷയങ്ങളെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുക. ഇവിടെയുള്ള ഹൂസ്റ്റൺ പട്ടണത്തിലെ എല്ലാ സഭകളെ ഓർത്ത് ദൈവദാസന്മാർക്കായി അവരുടെ ശുശ്രൂഷമാർക്കായി അവരുടെ വൈഫിന് അവരുടെ സഭയിലുള്ള മിനിസ്ട്രികൾ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടോ ആ മിനിസ്ട്രികൾക്ക് വേണ്ടി ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന നല്ല ദൈവമേ, ഈ നല്ല സമയത്തിന് ആ ദൈവത്തെ വാഴ്ത്തിക്കുന്നപ്പ ഈ പകൽക്കാലം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. പകൽക്കാലം കർത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ, ദൈവത്തെ സാന്നിധ്യം ഞങ്ങൾ അനുഭവിപ്പാൻ എന്റെ ദൈവം ഇടയാക്കിക്കൊള്ളണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവെ, പാടുവാൻ ദൈവം കൃപ തന്നല്ലോ, ആരാധിപ്പാനായിട്ട് ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചല്ലോ. കർത്താവെ, സാറാഫുകൾ ആരാധിച്ച പോലെ എന്റെ ദൈവത്തെ ആരാധിപ്പാനുള്ള ദൈവകൃപ ദിവസങ്ങളിൽ ഞങ്ങളുടെ മേൽ പകരണമേ കർത്താവെ. ഹല്ലേലൂയ. വെറുതെ കടന്നു പോകാൻ ആരെയും അനുവദിക്കരുത് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവെ, എന്റെ സാന്നിധ്യം ഞങ്ങൾ അനുഭവിപ്പാൻ ഇടയാകണമേ. ഞങ്ങളുടെ ഭാരങ്ങളെ ദൈവത്തിന് ഇറക്കി വയ്ക്കുവാനുള്ള കൃപ ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ കർത്താവെ. എന്റെ ദാസിയെ കൂടെ കേൾപ്പിച്ച നല്ല ആലോചനയ്ക്കായി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നപ്പ അപ്പന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ്. പ്രത്യേക ദാസി പ്രാർത്ഥന ലീഡ് ചെയ്യുക, നിന്റെ മകളെ ബലപ്പെടുത്തണമേ കർത്താവെ. എന്റെ ദാസി പറഞ്ഞ വിഷയങ്ങൾക്കായി സ്തോത്രം കർത്താവേ. നിന്റെ സാന്നിധ്യം എന്റെ മധ്യ പകരണമേ കർത്താവെ. ഹല്ലേലൂയ. ഈ ഹൂസ്റ്റൺ പട്ടണത്തോട് ദൈവം മനസ്സലിയണമേ കർത്താവെ. എല്ലാ സഭകളെയും ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ച് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ദൈവ സാന്നിധ്യം ഞങ്ങളുടെ മേൽ പകരണമേ കർത്താവെ. ഹല്ലേലൂയ. എല്ലാ സഭകളെയും ഓർക്കുന്നു കർത്താവിന്റെ ദാസന്മാരെ, കുടുംബങ്ങളെ ഓർക്കുന്നു കർത്താവെ. വിശ്വാസ കുടുംബങ്ങളെ ഓർക്കുന്നു കർത്താവെ. നീ സഹായിക്കണമേ. ശത്രുവായ പിശാച് ആരുടെ മേൽ പോരാടുവാൻ നീ അനുവദിച്ചു കൊടുക്കല്ല കർത്താവെ. ഹല്ലേലൂയ. ഓ, വീരതയോടെ നിൽക്കാനുള്ള ദൈവകൃപ നിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊക്കെ ദൈവം കൊടുക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പ്രത്യേക ദൈവദാസന്മാർക്കായി, കുടുംബത്തിനായി സ്തോത്രം. എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ. സഭയെ നയിപ്പാൻ ആവശ്യമായി കൃപ ദൈവം കൊടുക്കണമേ കർത്താവെ. പുതിയ താലന്തുകളോടെ, പുതിയ അഭിഷേകത്തോടെ നിർത്തിക്കൊള്ളണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയപ്പ. ഐക്യതയോടെ നിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ നിലകൊള്ളുവാൻ എന്റെ ദൈവം ഇടയാക്കിക്കൊള്ളണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ. ഏത് സഭയെന്നല്ല കർത്താവെ, ഒരു മനപ്പെട്ട് ഐക്യതയോടെ നിൽപ്പാൻ എന്റെ ദൈവം ഇടയാക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ. ഹല്ലേലൂയ. എല്ലാ ഭാരവാഹികളെ ദൈവകരങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ച് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പിസിനാക്കിന്റെ ഭാരവാഹികളെ ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ. എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ. ലീഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരെയും ദൈവകരങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ച് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ. ഒരു അനുഗ്രഹമാക്കി തീർക്കണം. ഈ ഹൂസ്റ്റൺ പട്ടണത്തിൽ നടക്കുന്നുവല്ലോ ദൈവമേ. ഹല്ലേലൂയ. ഞങ്ങൾ നടത്തിയെന്ന് കർത്താവെ കേൾപ്പിക്കുവാനല്ല, ദൈവ സാന്നിധ്യം അനുഭവിച്ച് മടങ്ങുന്നവരായി തീരുവാൻ ദിവസങ്ങൾ ഇടയാക്കിക്കൊള്ളണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ. എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊക്കെ പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ കൃപ കൊടുക്കണമേ. ആളുകളുടെ പെരുപ്പത്തിലല്ല കർത്താവെ, ആത്മാവിന്റെ ഒഴുക്കിലാണല്ലോ നീ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഇന്ന് പകൽക്കാലം ദൈവ സാന്നിധ്യം അനുഭവിച്ച് ഞങ്ങൾ മടങ്ങിപ്പോവാൻ ദൈവം ഇടയാക്കണമേ. തുടർന്നുള്ള പ്രാർത്ഥനകളെല്ലാം ദൈവത്താൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുവാൻ ഇടയാകണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അല്പസമയത്ത് തന്നെ ആയിരിക്കട്ടെ എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ ദൈവം കൃപ കൊടുത്താണ്. പ്രാർത്ഥനയുടെ ദൈവമാക്കിയ സ്തോത്രം യേശു ക്രിസ്തു നാമത്തിൽ തന്നെ. നമ്മൾ അടുത്തായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കണം. നമ്മുടെ തലമുറകൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ ദൈവസന്നിധിയിൽ കടന്നിലൂടെ പ്രാർത്ഥിക്കാം. നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളായി നാട്ടിനാൾ മുന്നേറുവാൻ, അവരായിരിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളിൽ, അവരായിരിക്കുന്ന സഭകളിൽ, അവരായിരിക്കുന്ന കോളേജുകളിൽ, അവരായിരിക്കുന്ന ജോലിക്കാരൊക്കെ ദൈവത്തിന്റെ നാമം ഉയർത്തുന്നവരായി തീരുവാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കായി നമുക്ക് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഈ നാട്ടിൽ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയാൽ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്നിട്ട് ഒരു കാര്യവുമില്ല. നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അവർ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ കാണും. നമ്മുടെ കർത്താവ് വരാറായി. നമ്മൾ അനേക നാളുകൊണ്ട് നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന ശബ്ദമാണെങ്കിലും നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ വരവ് ഏറ്റവും അടുത്തിരിക്കുകയാണ്. അതിൽ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ, നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ ആരും തള്ളപ്പെടുവാൻ അനുവദിക്കരുത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് കാര്യങ്ങളിൽ വഹിച്ചോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക. അവരുടെ ഭാവി, അവരുടെ എല്ലാ കാര്യം, അവരുടെ പോട്ടുവരവ്, അവർ ഏത് കൂട്ടുകെട്ടിലായിരിക്കുന്നു, അവർ ഏത് സമൂഹത്തായിരിക്കുന്നു, അവിടെ ഒക്കെയും ദൈവകൃപ അവർ വിട്ടുമാറാതെ ഞാൻ ആയിരിക്കുന്നത് ഒരു അവരുടെ കൂട്ടുകെട്ട് എന്നുള്ളതായിരുന്നാലും ദൈവമേ ഞാനൊരു ദൈവഭയം എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത ഏത് നേരം നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവണം. ആ വിഷയത്തിന് വേണ്ടി ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഒരാൾക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. കർത്താവിന്റെ ദാസി പ്രിയ സഹോദരി പൊന്നമ്മ അതിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഞങ്ങളെ കൂടാതെ സ്നേഹിക്കുന്ന നല്ല സമയത്തിനായിട്ട് നന്ദിയോടെ ദൈവത്തെ നിന്റെ മക്കളാവുന്ന അടിയങ്ങൾ പാദപീഠത്തിലേക്ക് അടുത്തു വന്ന് ഒരു മനസ്സോടെ കർത്താവേ ഹാലേലിയ മുഖത്തെ
അവിടത്തേക്ക് ഞങ്ങൾ നോക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ വിഷയങ്ങളെ നിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് ഞങ്ങൾ സ്തോത്രത്തോടെ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങളുടെ തലമുറകളുമായി ഞങ്ങൾ അപ്പച്ചൻ്റെ പാദപീഠത്തിൽ കടന്നു വരുന്ന കർത്താവേ, മക്കളെ തരുന്ന അവകാശം ഹാലേലൂയ ഉദരഫലം അവിടുത്തെ പ്രതിഫലമാണെന്ന കർത്താവേ, ഞങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന അവകാശത്തെ ദുഷ്ടൻ കവർന്നു കളവാൻ ഇടയാകാതെ ഇരിക്കേണ്ടതിന് അപ്പച്ചന്റെ പാദപീഠത്തിൽ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവേ, ഹാലേലൂയ. കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾ മുതൽ പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾ വരെ നിന്റെ കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ്. പൈതങ്ങളെ ബാലാഷ്ടങ്ങൾ കർത്താവ് വിട്ടുവയ്ക്കണം. ഹാലേലൂയ. സ്കൂളിൽ പോകുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഞങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവേ, വിവിധ ഞങ്ങളൊക്കെ വളർന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോൾ, കോളേജിൽ പോകുമ്പോൾ കർത്താവേ, അവിടുത്തെ രീതികളൊക്കെ കർത്താവ് അറിയുന്നല്ലോ. ഞങ്ങൾ അറിയുന്നതിലുപരിയായി അറിയുന്ന കർത്താവേ, ദൈവിക ജ്ഞാനത്താൽ ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിറയ്ക്കണമേ കർത്താവേ. ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. വഷളത്വം നിറഞ്ഞ തലമുറയുടെ മധ്യത്തില് ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ കർത്താവിനെ അറിയുന്നവരായി, സ്നേഹിക്കുന്നവരായി, നന്മ തിന്മകളെ തിരിച്ചറിയുവാനുള്ള വിശേഷ ബുദ്ധിയാലവരെ നിറയ്ക്കണമേ കർത്താവേ. ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ദൈവഭയമുള്ള ടീച്ചേഴ്സിനെ നീ കൊടുക്കണമേ കർത്താവേ. നല്ല കൂട്ടുകാരെ അവർക്ക് കൊടുക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവേ. കോളേജുകളിലൊക്കെ കടന്നു പോകുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിന്റെ കരങ്ങളിൽ തരുന്ന കർത്താവേ, ഹല്ലേലൂയ. അവരൊക്കെ ദൈവ ഭയമുള്ളവരായിരിക്കാൻ, യഹോവ ഭക്തിയോടെ ആയിരിക്കാൻ ഇടയാക്കണമേ. ഏത് സ്ഥാനങ്ങളിലും ജീവനുള്ള ദൈവത്തെ ഉയർത്തി കാണിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം അവരെയെല്ലാം അവിടുത്തെ വചനത്താൽ നിറയ്ക്കണമേ, അവിടുത്തെ ശക്തിയാൽ നിറയ്ക്കണമേ. ലജ്ജകൂടാതെ കർത്താവിനെ ഉയർത്തുന്നവരായിരിക്കാൻ ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ സഹായിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അവർ വചന താല്പര്യമുള്ളവരായി തീരേണ്ട കർത്താവേ. വചനം വായിക്കാനുള്ള ഉത്സാഹം കൊടുക്കണമേ. അതൊരു പതിവാക്കി അവർ വായിക്കുവാൻ, അത് ധ്യാനിക്കുവാൻ, അവരുടെ ഉള്ളിലത് ഹാലേലൂയ കരുതുവാൻ, അത് വേരൂന്നി വളരുന്ന അനുഭവത്തിലേക്ക് നീങ്ങുവാൻ ഇടയാകേണ്ടതിന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് കർത്താവേ. ഹാലേലൂയ, ഹാലേലൂയ. കർത്താവേ, നിന്റെ കൃപ അവരുടെ മേൽ നീ പകരുമാറാകണമേ കർത്താവേ. ഹാലേലൂയ. ഈ അന്ത്യനാളില് നീ വാഗ്ദത്തം തന്നിരിക്കുന്ന ഹാലേലൂയ, ഞാൻ എന്റെ ആത്മാവിനെ സകലരുടെ മേലും പകരുമെന്നും നിങ്ങളുടെ പുത്രന്മാരും പുത്രിമാരും പ്രവചിക്കുമെന്നുള്ളതായിരിക്കുന്ന വാഗ്ദത്തങ്ങൾ ഞങ്ങൾ അവകാശമായി ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് കർത്താവേ. സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പ്രവചിക്കുന്നവരായി തീരട്ടെ. ഹാലേലൂയ. അവർക്ക് ദർശനങ്ങൾ നീ കൊടുക്കണമേ കർത്താവേ. ഹാലേലൂയ. ഞങ്ങളുടെ ബാല്യക്കാർ, ഹാലേലൂയ, ഞങ്ങളുടെ പുത്രന്മാർ ബാല്യത്തിൽ തഴച്ചു വരുന്ന തൈകൾ, വളരുന്ന തൈകൾ പോലെയായി തീരട്ടെ. പുത്രിമാർ അരമനയുടെ മാതിരിയായി കൊത്തിയ മൂലത്തൂണുകൾ പോലെയായി തീരട്ടെ കർത്താവേ. ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഹാലേലൂയ. കർത്താവിനാൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവരായി തീരട്ടെ. ഇതാ ഞാനും നീ എനിക്ക് തന്ന മക്കളുമെന്ന് ദൈവസന്നിധിയിൽ കാഴ്ചവെക്കുവാൻ ഇടയാകേണ്ടതിന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവേ. ഹാലേലൂയ, ഹാലേലൂയ. ദൈവമേ, കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ അനേക വിഷയങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ കർത്താവേ. ഞങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ബഹുപ്രായമായ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു. തക്ക തുണകളെ നൽകുമാറാകണമേ. കുടുംബ ജീവിതത്തിലായിരിക്കുന്നവരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട കുടുംബ ജീവിതം നയിപ്പാൻ ദൈവം സഹായിക്കണമേ. തലമുറകൾക്കായി ഇല്ലാതെ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് തലമുറകളെ നൽകി ആദരിക്കണമേ കർത്താവേ. ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ എല്ലാ വിഷയങ്ങളും ഞങ്ങൾ സ്തോത്രത്തോടെ ദൈവകരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്ന കർത്താവേ. അവിടുത്തെ സർവശക്തിയുള്ള ദൈവം, പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്ന ദൈവം, പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മറുപടി തരുന്ന ദൈവമാകയാൽ ഞങ്ങളെ സ്തുതിക്കുന്നു, വാഴ്ത്തുന്നു, മഹത്വപ്പെടുത്തുന്ന കർത്താവേ. സകല മഹത്വവും കർത്താവിനെ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ വിലയേറിയ നാമത്തിൽ തന്നെ. ഹല്ലേലൂയ. അടുത്ത വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അടുത്ത വർഷം നടക്കുന്ന പ്രസിഡൻഷ്യൽ ഇലക്ഷന് വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ദൈവഹിതമില്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തി സ്ഥാനത്ത് വരരുത്. നമ്മുടെ ദൈവഹിതമുള്ള ഒരു വ്യക്തി ആ സ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തപ്പെടുവാൻ നമുക്ക് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ലോകവ്യാപകമായി നടക്കുന്ന ക്രിസ്തീയ വിരുദ്ധീകരണത്തിലൂടെ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന നമ്മുടെ അനേക ദേവദാസന്മാർ ഇന്ത്യയുടെ, കേരളത്തിൻ്റെ,
നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ അല്ല ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള ദേവദാസന്മാർക്ക് വേണ്ടി കഷ്ടം അനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. യുദ്ധം നടക്കുന്നതായ സ്ഥലങ്ങളെ ഓർക്കാം. ഇസ്രായേലിന് വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഇസ്രായേലിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം. അവിടെ ഏറ്റവും യുദ്ധം നടന്ന ഒരു സമാധാന അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് എത്തപ്പെടുവാനായിട്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഇതൊക്കെയും നമ്മുടെ യുദ്ധസ്ഥിതികളൊക്കെയും കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രിയന്റെ വരവും നമ്മുടെ വാതിലിനോട് അടുത്തിരിക്കുന്ന മക്കളെ നമ്മൾ അതിനോട് ഒരുങ്ങേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. എന്നാലും അവിടെയൊക്കെയും കഷ്ടം അനുഭവിക്കുന്ന അനേക പ്രിയപ്പെട്ടവരുണ്ട്. അവരെ ഒറ്റ കർത്താവിന്റെ കാര്യങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിച്ച് ഈ കഷ്ടതയൊക്കെയും നമ്മുടെയും കൂടെ കഷ്ടമാണെന്ന് ഓർത്ത് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആത്മാർത്ഥമായ വേദന വരും. അവിടെ ഭാരപ്പെടുന്ന അനേക ക്രിസ്തീയ വിരോധികളാൽ അടിക്കപ്പെടുന്നവർ, ജയിലിലാക്കപ്പെടുന്നവർ, കഷ്ടം അനുഭവിക്കുന്നവർ, അവരെയൊക്കെ നമുക്ക് ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാം. നോർത്ത് ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ, UP-യിലെ ഞങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്തതായ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഇപ്പം അവിടെ ഒന്നിനും അനുവദിക്കാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ ഒരു അവസ്ഥയൊക്കെ എനിക്ക് ഇപ്പം ചിന്തിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിൽ ഭയങ്കര പ്രയാസങ്ങൾ വരും, ഭയപ്പെടുത്തുന്ന അനുഭവങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള അവിടെയൊക്കെയും ദൈവത്തിന്റെ വേല ചെയ്യുന്ന അനേക ദേവദാസന്മാരെ തൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളുമായിട്ട് പട്ടിണി അനുഭവിക്കുന്നവർ, ഭാരപ്പെടുന്നവർ, അങ്ങനെയുള്ള ദേവദാസന്മാരെ എല്ലാം നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളോട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. അവരുടെ വേദന നമ്മുടെയും വേദനയാണെന്ന് നമുക്ക് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഒന്ന് കണ്ടുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഒരു ലോക സമാധാനത്തിന് വേണ്ടി ദൈവമക്കളെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഈ വിഷയങ്ങളെല്ലാം ഏൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആർക്കെങ്കിലും ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് നിർത്തി പ്രാർത്ഥിക്കാം. സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. അപ്പനെ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ സ്തുതിപ്പാൻ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ദിവസം കൂടെ കർത്താവ് താന്ന് ഓർത്ത് സ്തുതിക്കുന്നു. സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു കർത്താവേ. ഹല്ലേലൂയ. സ്തോത്രം കർത്താവേ. ഈ ദിവസം ദൈവത്തിന്റെ ദാനമാണ് ഞങ്ങൾ അറിയുന്ന കർത്താവേ. സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. എത്രയോ ജീവിതങ്ങൾ കർത്താവേ ഹല്ലേലൂയ ലോകത്ത് നിന്ന് മാറ്റപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കർത്താവേ, സ്വസ്ഥതയും സമാധാനമില്ലാതെ ഹല്ലേലൂയ കണ്ണുനീരിലെ ദുഃഖത്തിലായിരിക്കുമ്പോഴേ, ഒരു കുടുംബത്തിന് പോലും സമാധാനമില്ലാതെ നിരാശയിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോഴേ കർത്താവേ നിന്റെ പാതയുടെ കടന്നു വന്ന് കർത്താവേ സ്തോത്രം അപ്പന്റെ മുഖത്തേക്ക് ഒന്ന് നോക്കുവാൻ തൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ ദിവസങ്ങൾ കർത്താവ് തന്നതിനായി സ്തുതിക്കുന്നു. അനേക രോഗികളായി ദുഃഖിതരായി കഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ കർത്താവെ ആശ്രയിപ്പാൻ ആരുമില്ലാതിരിക്കുമ്പോൾ കർത്താവെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് നാഥനായ ഞങ്ങളോട് കൂടി ഇരുന്ന് കർത്താവെ ഞങ്ങളെ നടത്തിയ വിധങ്ങൾക്കായി അപ്പനെ സ്തുതിക്കുന്നു. സ്തോത്രം ചെയ്ത് കർത്താവെ. ഓ ഹല്ലേലൂയ. സ്തോത്രം ചെയ്ത് കർത്താവെ. ഒരു വല്ലാത്ത കാലത്തിലേക്ക് ഞങ്ങൾ എത്തിയിരിക്കുന്ന കർത്താവെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഒരു ജനത്തിന് സമാധാനമില്ല കർത്താവെ. സ്തോത്രം ചെയ്യുന്ന കർത്താവെ. ഹല്ലേലൂയ. സ്തോത്രം ചെയ്യുന്ന കർത്താവെ. നിന്റെ എണ്ണത്തെ ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. അടവുകളായി ഭാരപ്പെടുന്ന കർത്താവെ, കഷ്ടപ്പെടുന്ന പെർസിക്യൂഷനിലെ കടന്നു പോകുന്ന അനേക ജീവിതങ്ങളുണ്ട് കർത്താവെ. സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. അവർക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ അപ്പനെ ആരാധിപ്പാൻ കഴിയാതുള്ള കർത്താവെ, ജയിലടയ്ക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് കർത്താവെ, തുറങ്കലായിരിക്കുന്നവരുണ്ട് കർത്താവെ. ഓ ഹല്ലേലൂയ. സ്തോത്രരായിരിക്കുന്നവരോട് എല്ലാം ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ദൈവത്തിന്റെ സമാധാനം അവരിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുവാനിടയാക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യം അവരെ ബലപ്പെടുത്തണമേ കർത്താവെ. നിരാശപ്പെട്ടു പോവാനിടയാകല്ല കർത്താവെ. സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി പ്രാപിച്ച് കർത്താവിനെ നിൽപ്പാൻ തക്കണം. അവസാനം വരെയും കർത്താവിനെ പിടിച്ചു നിൽക്കുവാൻ തക്കണം. യേശുവിനെ തള്ളിക്കളയാവുന്ന കർത്താവെ ഹല്ലേലൂയ. നിത്യജീവന അവകാശമായി തീരുവാൻ തക്കണം. സ്വർഗം സഹായിക്കണം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. വിശേഷാൽ ഞങ്ങൾ യുദ്ധഭൂമികൾക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പരിശുദ്ധ പിതാവേ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. അവിടുന്ന് അറിയാതെ ഒന്നും സംഭവിക്കുന്ന കർത്താവെ, ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യോടെ വെളിപ്പെടുമാറാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവെ, നിന്റെ ജനത്തിന് വേണ്ടി നീ അവിടുന്ന് അത്ഭുതം ചെയ്യണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. എക്കാലം നീ ഇസ്രായേലിന്റെ ദൈവമാണ് കർത്താവെ. നീ ഞങ്ങളുടെ ദൈവമാണ് കർത്താവെ. ഇസ്രായേലിന്റെ പരിപാലൻ മയങ്ങുന്നില്ല, ഉറങ്ങുന്നില്ല. ഓ യഹോവ പരിപാലകനായി നിന്റെ ജനത്തെ നീ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യണമേ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പലസ്തീന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവെ, കക്ഷികൾ കടന്നു പോകുന്ന ജനങ്ങളെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവ് രക്ഷിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. യുദ്ധങ്ങളെ നൃത്തം ചെയ്യുന്ന കർത്താവിന്റെ കരങ്ങളില് എല്ലാം സമർപ്പിക്കുന്ന കർത്താവ്. യുക്രൈന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അവിടെ കർത്താവെ കഷ്ടപ്പെടുന്ന ജനത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നീതി നടക്കാൻ സ്വർഗം ഇടയാക്കണമേ. ആഫ്രിക്കയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ. അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ താലിബാന്റെ ഭരണത്തില് കഷ്ടപ്പെടുന്ന കർത്താവെ ലേഡീസിനെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കൽ പോലും സന്തോഷം അനുഭവിക്കാൻ കഴിയാതെ അങ്ങനെ ഭാരപ്പെടുന്ന അനേകം ജീവിതങ്ങളെ ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലായിരിക്കുന്ന കർത്താവെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഞങ്ങൾ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ശേഷം ഞങ്ങളുടെ ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. കർത്താവ് രക്ഷിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവ് ഇന്ന് വൽക്കാലം ദേവദാസി പറഞ്ഞ എല്ലാ വിഷയങ്ങളും ഏൽപ്പിക്കുന്നു. വരാൻ പോകുന്ന ഇലക്ഷൻ ദൈവപ്രാരുകളെ തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ തക്കണം. ദൈവത്തിന് ഹിതമുള്ളതിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഇന്ന് വൽക്കാല ആരാധന കർത്താവ് മാനിച്ച് അനുഗ്രഹിക്കണമേ. സ്വർഗീയ സാന്നിധ്യം ഇവരുടെയാക്കണമേ. പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ഇരുത്തണം. യേശുനാമത്തിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നു. ഏതോ കേൾക്കണം സ്വർഗീയ പിതാവേ. എല്ലാവർക്കും നന്ദിയുണ്ട്. ദൈവം എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഇനി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ളത് തുടർന്ന് നമ്മൾ
കേൾക്കണം. നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ ദാസി നമ്മുടെ മധ്യയോട് കർത്താവിൻ്റെ ദാസിയിൽ കൂടി അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ആലോചന നമ്മൾ കേൾക്കുവാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. തുടർന്നുള്ള സമയം നമ്മൾ സ്തോത്രം അയച്ചെടുക്കാനായിട്ട് പോവാണ്. അതിനുവേണ്ടിയും കൂടെ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് നമ്മളുടെ സ്തോത്രാഴ്ചകൾ നമ്മുടെ കരങ്ങളെടുത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവനാമത്തിനോട് സ്തോത്രം സ്തോത്രം സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. മഹാപരിശുദ്ധനും നിത്യനും നീതിമാനുമായ ഞങ്ങളുടെ ദൈവമേ സുരപിതാവേ, ഇന്ന് പൽക്കാലം ഇത്രയും കർത്താവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞു കർത്താവേ. ദൈവം അതിൻ്റെ മധ്യമുണ്ട്, അത് കുരുങ്ങി പോലെയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ വാസ്തവമായി ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഞങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നു. അപ്പ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മധ്യമുള്ളതിനാല സ്തോത്രം കർത്താവേ. കർത്താവിൻ്റെ ദാസിൽ കൂടി അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ആലോചന കർത്താവേ അവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകുമാറാണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവേ. കേൾക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ഹൃദയത്തിൽ ആഴമായി പതിയുവാന് അപ്പ അവിടെ ഇടയാക്കുമാറാണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കൃത്യമായിട്ട് നീ ഞങ്ങളോട് ഇടപെടുമാറാണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവേ. ഇന്നുപോലെ കാലം കർത്താവേ ദൈവമേ ഞങ്ങൾ വിധമായ കർത്താവേ ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിലെ കർത്താവെ പ്രോഗ്രാമുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, അതൊക്കെയും മാറ്റിവെച്ച് ഞങ്ങൾ കർത്താവെ ചുരുക്കം വരായി നിന്റെ സന്നിധിയിലായിരിക്കുന്നു. എൻ്റെ ദൈവം ഞങ്ങളുടെ മധ്യമുള്ളതിനാലെ ഞങ്ങൾ നിന്നെ സ്തുതിക്കുകയാണ്, സ്തോത്രം ചെയ്യണപ്പാ. അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് പകൽക്കാലം കർത്താവെ ഞങ്ങൾ വ്യക്തികളായി കർത്താവിനോട് ഇടപെടുമാറാണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ വിഷയങ്ങൾ മേൽ ഒറ്റ കർത്താവ് മറുപടി തന്നിരിക്കാനും സ്തോത്രം. സമാധാനത്തിന്റെ ദൈവം ഞങ്ങളുടെ മധ്യമുള്ളതിനാൽ ഞങ്ങളെ വാഴ്ത്തുന്നു, സ്തുതിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. എൻ്റെ ദൈവത്തിന് നന്ദിയോട് സ്തോത്രം. അതുകൊണ്ട് കരുണ ലഭിപ്പാനും തത്സമയത്ത് സഹായത്തിനുള്ള കൃപ പ്രാപിപ്പാനുമായി ധൈര്യത്തോടെ കൃപാസനത്തിന് അടുത്ത് വരുവാൻ തക്കവണ്ണം കർത്താവെ നീ ഞങ്ങൾക്ക് പദവി തന്നിരിക്കാനും സ്തോത്രം. കർത്താവെ നീ ഞങ്ങളെ വിളിച്ച് വേർതിരിച്ചിരിക്കാൻ ഞങ്ങൾ നിന്നെ വാഴ്ത്തുന്നു, സ്തുതിക്കുന്നു. അപ്പ ഒരാശം കൂടെ ഞങ്ങൾ ഏതുമില്ലേ എന്ന് സംവദിക്കുന്നു ദൈവമേ. നീ ഞങ്ങളെ കഴുകുമാറാണമേ, വാസ്തവമായോട് ഞങ്ങളെ ശുദ്ധീകരിക്കുമാറാണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ. അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ദൈവത്തിന് നന്ദിയോട് സ്തോത്രം കർത്താവെ. ഈ കർത്താവെ തുടർന്നുള്ള സമയങ്ങൾ കർത്താവെ ഞങ്ങൾക്കുള്ള ചെറിയ നന്മയിൽ നിന്ന് കർത്താവെ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അർപ്പിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നു കർത്താവെ. നീട്ടുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. 30, 60, 100 പേര് കർത്താവെ അത് പാലം ചെയ്യുവാൻ തക്കണം കർത്താവ് നീടിയാക്കുമാറാണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഒരാശയോടെ നീ കാര്യങ്ങളെ സമർപ്പിക്കുന്നു. നല്ല കർത്താവ് പ്രാർത്ഥന കേട്ടിരിക്കാനും സ്തോത്രം. യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ തന്നെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ. നമുക്ക് പാട്ട് പാടുമ്പോൾ സ്തോത്രം ചെയ്തേക്കാം. ജയം ജയം ഹല്ലേലൂയ, ജയം ജയം എപ്പോഴും, ജയം ജയം ഹല്ലേലൂയ, ജയം ജയം എപ്പോഴും, യേശുനാഥൻ നാമത്തിനു ജയം ജയം എപ്പോഴും, യേശുനാഥൻ നാമത്തിനു ജയം ജയം എപ്പോഴും. ഹല്ലേലൂയ 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 ജയമേ, ഹല്ലേലൂയ 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 ജയമേ, ഹല്ലേലൂയ 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 ആമേൻ, ഹല്ലേലൂയ 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 ആമേൻ. തകർക്കുന്ന രാജരാജ സൈന്യത്തിന്റെ മുൻപിലാ
Thank you, thank you. How many of you are enjoying the presence of the Lord right now? I feel so full already, but let's make some room for the Word of God as Sister Siddha Bibi will come up and share the Word of God. The information I got was she is a convert. And so when I heard that, I was just thinking so many of us in our communities and workplaces, I know we have names and faces of people we are praying for and evangelizing to and witnessing to. So let us pray. Keep those names and faces in your heart that they will come to know the Lord Jesus Christ as their Savior. That is the biggest thing we can do as calling them our friend, is to share the gospel with them. So I invite Auntie to go ahead and come up and share the Word of God with us. Praise God. Praise the Lord. Hallelujah. ആമേൻ. സ്തോത്രം. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. സ്നേഹവാനായ സ്വർഗീയ നല്ല കർത്താവേ, നന്ദി നിറഞ്ഞ ഹൃദയത്തോടെ നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്നു, വാഴ്ത്തുന്നു നാഥ. ഞങ്ങൾ ചുരുക്കം ചിലരായി നിന്റെ പാദപീഠത്തിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കടന്നു വന്നിരിക്കുക. ഞങ്ങൾ പല ദേശത്ത് പല ഭവനങ്ങളിൽ പല മാതാപിതാക്കളാൽ ജനിച്ചു വളർത്തപ്പെട്ടവരാ. ഇന്ന് പകൽക്കാലം നിന്റെ സന്നിധിയിൽ ഞങ്ങൾ വന്നിരിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളോട് ഹൃദ്യമായി നീ സംസാരിക്കണമേ. ഞങ്ങളെ കർത്താവ് വിടുവിക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ അപേക്ഷകൾ കേൾക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ കുറവുകൾ കണ്ടുണരുവാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ. സന്തോഷത്തോടെ മടങ്ങുവാൻ കർത്താവ് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾക്കുള്ള സമാധാനം നിന്റെ പക്കലാണ്. ഞങ്ങൾക്കുള്ള വിടുതൽ നിന്റെ പക്കലാണ്. ഞങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ അറിയിക്കേണ്ടത് നിന്നോടാണ് കർത്താവെ. ഞങ്ങളുടെ എപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഇരിക്കുന്നവൻ നീയാണ്. ആമേൻ. ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുടെ ഹൃദയം കണ്ട് ഇന്ന് ഞങ്ങളോട് നീ സംസാരിക്കണമേ. അടിയനെ തൃക്കരങ്ങൾ താഴ്ത്തി ഏൽപ്പിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ നാളുകൾ അടിയന് വിടുവിച്ച വിധങ്ങൾ, ആമേൻ, കർത്താവ് എന്നോട് ഇടപെട്ടത്, ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിലെ ദൂതുകൾ അറിയിപ്പാൻ അടിയനെ സമർപ്പിക്കുന്നു. കർത്താവിന്റെ അഭിഷേകത്താൽ നിറച്ച നിന്റെ മാനമഹത്വത്തിനായി അടിയനെ ഉപയോഗിക്കണം. എല്ലാം യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ അധികാരമുള്ള നാമത്തിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നു. കൃപയോടെ കേൾക്കണമേ സ്വർഗീയ നല്ല പിതാവേ. ആമേൻ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. സമയം എന്നോട് പറഞ്ഞില്ല. ആമേൻ. സ്തോത്രം. കുഴപ്പമില്ല. 12:30. സ്തോത്രം. അവർ 12:30 പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ചിലപ്പം 4:30 വരെ നിന്നിരിക്കും. പേടിക്കണ്ട കേട്ടോ. കൃത്യസമയത്ത് തന്നെ നിർത്തും, പേടിക്കണ്ട. ആമേൻ. സ്തോത്രം. എന്നെ ഇതിനു മുമ്പ് കണ്ടിട്ടുള്ളവർ ആരുമില്ല. ആമേൻ. സ്തോത്രം. ഞാനും നിങ്ങളെ ആരെയും ഇതിനു മുമ്പ് കണ്ടിട്ടില്ല. ഇന്ന് ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങളെ ഞാൻ കാണുന്നത്. സ്തോത്രം. എന്നാൽ അവൻ നാം ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ, അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ ഉരുവാകുന്നതിന് മുമ്പേ നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും കണ്ട കർത്താവ് ഇന്ന് നമ്മുടെ മധ്യയുണ്ട്. നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുടെയും ഹൃദയ നിലവാരങ്ങൾ നന്നായി അറിയുന്നവൻ. അവൻ ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള, നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ആവശ്യമുള്ള മന്ന വിളമ്പിത്തരുവാനായി ദൈവം ഇന്ന് നമ്മുടെ മധ്യയെ കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്. ആമേൻ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. എനിക്ക് ഒരു ചെറിയ റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഇങ്ങനെ രണ്ട് സൈഡിലോട്ട് നോക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇവിടോട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ആമേൻ. സ്തോത്രം. വളരെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിരിക്കും. താങ്ക് യു. ആമേൻ. സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. ഞാൻ എൻ്റെ അനുഭവ സാക്ഷ്യം പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു വചനം വായിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു വാക്ക്, ഒരു മുസ്ലിം കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചു വളർത്തപ്പെട്ട ഞാന് ഇന്ന് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ സാക്ഷിപ്പാൻ ദൈവം എന്നെ ഒരുക്കിയ ആ സ്നേഹം, ആ കൃപ, അതെത്ര വർണ്ണിച്ചാലും എനിക്ക് മതി വരികയില്ല. ആമേൻ. സ്തോത്രം. നമുക്ക് എടുക്കാം ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 1-ാം അധ്യായം അതിലെ 45-ാം വചനം ഒന്ന് ഉറക്കെ ഒരാൾക്ക് വായിക്കാം. കർത്താവ് തന്നോട് അരുളി ചെയ്തതിന് നിവൃത്തി ഉണ്ടാകുമെന്ന് വിശ്വസിച്ചവൾ ഭാഗ്യവതി. ഒന്നുകൂടെ. കർത്താവ് തന്നോട് അരുളി ചെയ്തതിന് നിവൃത്തി ഉണ്ടാകുമെന്ന് വിശ്വസിച്ചവൾ ഭാഗ്യവതി. കർത്താവ് തന്നോട് അരുളി ചെയ്തതിന് നിവർത്തി ഉണ്ടാകും എന്ന് വിശ്വസിച്ചവൾ ഭാഗ്യവതി. ആമേൻ. ഇന്ന് വിശ്വസിച്ചവരാ നമ്മളെല്ലാവരും ഇവിടെ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നല്ലേ. ആമേൻ. വിശ്വാസത്തിന്റെ നിർവചനം നമ്മുടെ ബൈബിളിൽ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? എബ്രായർക്ക് ലേഖനം 11-ാം അധ്യായം 1-ാം വചനം എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? നിശ്ചയം അല്ലെ. കാണാത്ത കാര്യങ്ങളുടെ നിശ്ചയം, ആശിക്കുന്നതിന്റെ ഉറപ്പ്. കാണാത്ത കാര്യത്തിന്റെ നിശ്ചയവും ആശിക്കുന്നതിന്റെ ഉറപ്പുമാണ് വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നു. നമ്മൾ എത്ര പേര് കാണാത്ത കാര്യം വിശ്വസിക്കും?
എത്ര അളവിൽ വിശ്വസിക്കും? പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. നമ്മൾ പലപ്പോഴും വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥനയിൽ എന്ത് അപേക്ഷിച്ചാലും അവങ്കിൽ നിന്ന് കിട്ടും എന്നുള്ള വചനം നമ്മൾ മുറുകെ പിടിക്കാറുണ്ട്. വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥനയിൽ എന്ത് അപേക്ഷിച്ചാലും കിട്ടുമെന്ന്. പക്ഷേ യോഹന്നാന്റെ ലേഖനം 1-ാം അധ്യായം അല്ല 5-ന്റെ 15-ാം വചനം എന്താ പറയാ? നാം എന്തപേക്ഷിച്ചാലും അവൻ നമ്മുടെ അപേക്ഷ കേൾക്കുന്നു എന്ന് അറിയുന്നുവെങ്കിൽ അവനോട് കഴിച്ച അപേക്ഷ നമുക്ക് ലഭിച്ചു. ഓക്കെ, അവന്റെ 14-ാം വാക്യം കൂടെ ഒന്ന് വായിക്കാം. അവന്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം നാം എന്തെങ്കിലും അപേക്ഷിച്ചാൽ അവൻ നമ്മുടെ അപേക്ഷ കേൾക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കണ്ടോ? 2 തരത്തിലേക്ക് പോയിരിക്കുകയാണ്. ഒന്ന്, വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് എന്ത് അപേക്ഷിച്ചാലും തരുമെന്ന്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതൊക്കെ വിശ്വസിക്കാം അല്ലേ? നമ്മൾ എന്തും ആഗ്രഹിക്കും, എന്തും വിശ്വസിക്കും, കർത്താവിന്റെ സന്നിധി പോയി പ്രാർത്ഥിക്കും. ചിലത് കിട്ടാറില്ല. അപ്പോൾ നിരാശ വരും, സങ്കടം വരും, പിറുപിറുക്കും, കർത്താവിനോട് പിണങ്ങും, പിന്മാറ്റത്തിലേക്ക് പോകും, മടുത്തിട്ടാ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തും വിശ്വസിക്കാനല്ല വചനം പറയുന്നത്, അവന്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം. ആമേൻ. അതെങ്ങനെ അറിയും? അവന്റെ ഇഷ്ടം നമ്മൾ എങ്ങനെ അറിയാം? എഫേസ്യർക്ക് ലേഖനം 3:20 എടുത്തേ. എന്നാൽ നാം ചോദിക്കുന്നതിലും നിனைക്കുന്നതിലും അത്യന്തപരമായി ചെയ്യുവാൻ നമ്മിൽ വ്യാപരിക്കുന്ന ശക്തിയാൽ കഴിയും. നമ്മിലൊരു ശക്തി വ്യാപരിക്കണം. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. നമ്മിലൊരു ശക്തി വ്യാപരിക്കുമ്പോൾ അവന്റെ ഇഷ്ടം തിരിച്ചറിയുവാൻ കഴിയും. പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളിലേക്ക് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നല്ലതേത്, തീയതേത്, ദൈവഹിതമെന്ത്, ദൈവഹിതമില്ലാത്തത് എന്ന് തിരിച്ചറിയാനുള്ള കൃപ നമുക്ക് ലഭിക്കും. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. അതുകൊണ്ട് വളരെ 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 അത്യാവശ്യമാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നിറവ്, പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അഭിഷേകം. നമ്മൾ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് എത്ര പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നു, അതിന്റെ ഇരട്ടി പ്രാധാന്യം പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിപ്പാൻ നിറവ് എപ്പോഴും ഉണ്ട് എന്ന് ആമേൻ നമ്മളെ തന്നെ ചെക്ക് ചെയ്യണം. എല്ലാ ദിവസവും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നിറവ് നമ്മളിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് നമ്മളൊന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് നല്ലതാ, തിരയുന്നത് നല്ലതാ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. അപ്പൊ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വരുന്നത് എങ്ങനെയാ? വിശ്വാസത്താലാ. എഫേസ്യർ 1:18 വായിച്ചേ, 19 വായിച്ചേ. 19-18 അവന്റെ വിശ്വസിക്കുന്നവർ വ്യാപിക്കുന്ന 19 അല്ലേ? വല്ലഭത്വത്തിൽ വ്യാപാരത്താൽ വിശ്വസിക്കുന്ന നമുക്ക് വേണ്ടി വ്യാപരിക്കുന്നവന്റെ ശക്തി. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. അപ്പൊ വിശ്വസിക്കുന്നവരുടെ മേൽ ആ വിശ്വാസം ഏതാണ്? അത് കർത്താവിലുള്ള വിശ്വാസം. കർത്താവ് എന്റെ പാപ പരിഹാരത്തിനായി കാൽവരി ക്രൂശിൽ യാഗമായി തീർന്നു. അവന്റെ രക്തം, അവന്റെ ജീവൻ, അവൻ അവസാന രക്തം വരെ നമുക്ക് വേണ്ടി ഊറ്റി തന്നു. അവന്റെ ജീവൻ എനിക്ക് വേണ്ടി നൽകി. അവൻ എന്നെ പാപത്തിൽ നിന്നും വീണ്ടെടുത്തു, നിത്യജീവിതത്തിലേക്ക് എന്നെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന്, അതിലേക്ക് നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുന്നു എന്നൊക്കെ കർത്താവിലുള്ള വിശ്വാസം. ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാവരും കർത്താവിനെ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്. കുറച്ച് പേരേ ഉള്ളൂ കർത്താവിനെ വിശ്വസിക്കാത്തവർ. ആമേൻ. നിങ്ങൾ എൻ്റെ സാക്ഷ്യം കേൾക്കാൻ കാത്തിരിക്കുന്നെന്ന് എനിക്കറിയാം. എൻ്റെ സാക്ഷ്യം കേട്ടിട്ടുള്ളവരാരൊക്കെയാണ്? പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. യൂട്യൂബിൽ കൂടെ ആമേൻ. ആമേൻ. സ്തോത്രം. ഇതാ 2-3 പേരേ ഉള്ളൂ. ഹല്ലേലൂയ. അവ കർത്താവിലുള്ള അവൻ എനിക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചു, യാഗമായി തീർന്നു, അവന്റെ അവസാനത്തുള്ള രക്തം വരെയും എനിക്ക് വേണ്ടി ഊറ്റി തന്നു എന്ന് നാം വിശ്വസിക്കുകയും, പിന്നെ വചനം പറയുന്ന അവന്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിച്ച് ഏവർക്കും ദൈവമക്കളാകുവാൻ, അവന്റെ നാമത്തെ കൈക്കൊണ്ട് അവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവർക്കും ദൈവ മക്കളാകുവാൻ അവൻ അധികാരം തന്നു. അപ്പൊ അവന്റെ നാമത്തെ സ്വീകരിക്കുക, അവനിൽ വിശ്വസിക്കുക, അവന്റെ വചനപ്രകാരം ജീവിക്കുന്ന ഒരു പൈതലിന് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നൽകും. ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമുക്ക് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഏതാണ് വേണ്ടത്, ഏത് വേണ്ട, എന്താണ് ദൈവ ഇഷ്ടം, അവന്റെ ആശയാലുള്ള വിളി എന്തെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ആമേ സ്തോത്രം നമുക്ക് ജീവിപ്പാൻ കഴിയും. ബാക്കി ദൈവവചനം ഞാൻ പുറകെ പറയാം. 1989 മാർച്ച് മാസം 8-ാം തീയതിയാണ്
എനിക്കിതുപോലൊരു ബൈബിൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ലഭിച്ചത്. അതെങ്ങനെ ലഭിച്ചു എന്ന് ഞാൻ പറയാം. കുട്ടിക്കാലത്ത് തന്നെ വളരെ കഷ്ടതയിലൂടെ ആണ് ഞാൻ ജീവിച്ചു വന്നത്. കാരണം എൻ്റെ പിതാവ് നല്ലൊരു മദ്യപാനിയും നല്ലൊരു ചീട്ടുകളിക്കാരനുമായിരുന്നു. നന്നായി കാശ് സമ്പാദിക്കും, അതുപോലെ കൊണ്ട് നശിപ്പിക്കും. പക്ഷേ ഞങ്ങളുടെ ആഹാരത്തിന് പോലും വകയില്ലാതെ, വാടക കൊടുക്കാൻ പോലും വകയില്ലാതെ നമ്മൾ ജീവിച്ച ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിനു മുമ്പ് ഞാനൊന്ന് എന്നെ തന്നെ മറന്നുപോയി, നിങ്ങളെ ഞാൻ മറന്നുപോയി, സോറി. എൻ്റെ പേര് സൗധ, എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ പേര് സുരേഷ്. ഹിന്ദു സമുദായത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു വന്ന ആളാണ്. രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് 10 വർഷം കഴിഞ്ഞ വിവാഹം. ഈ 12ാമത്തെ വർഷത്തിൽ എനിക്കൊരു മകളെ കിട്ടി, സ്നേഹ. അവൾക്കിപ്പോൾ 13 വയസ്സുണ്ട് ഈ ഡിസംബർ ആകുമ്പോൾ. സ്തോത്രം. എന്നെ ഇവിടേക്ക് ക്ഷണിച്ച നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നന്ദി വാക്ക് പറയാൻ ഞാൻ മറന്നുപോയി. കർത്താവിൻ്റെ സ്തോത്രം പറയുമ്പോഴേ ഞാനങ്ങ് ഏതോ ലോകത്ത് കയറി പോകും കേട്ടോ. ആമേൻ, സ്തോത്രം. ജോളി എന്ന് പറയുന്ന സഹോദരിയെ ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് കണ്ടിട്ടില്ല. മിനി എന്ന് പറയുന്ന സഹോദരി മുഖാന്തരമാണ് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം, നിങ്ങൾ എൻ്റെ കർത്താവിനെ സാക്ഷിപ്പാൻ ഒരവസരം ഒരുക്കി നൽകിയത്. ഇവിടേക്ക് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഇപ്പം എൻ്റെ ബന്ധുക്കളാണ്. കാരണം കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ബന്ധുക്കളെ വിട്ടിറങ്ങിയപ്പോൾ കർത്താവ് എന്നോട് പറഞ്ഞു, 100 മടങ്ങ് ഈ ഭൂമിയിൽ നിനക്ക് ബന്ധുക്കളെ തരാമെന്ന്. ആമേൻ, സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ ഞാൻ വേറെ ആയിട്ട് കാണുന്നില്ല, നിങ്ങളെൻ്റെ കൂടപ്പറപ്പുകളായിട്ട് ഞാൻ കാണുകയാണ്. ജോളി സിസ്റ്റർ ഞാൻ പുറത്തെവിടെ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. ആമേൻ, സ്തോത്രം. എന്നെക്കുറിച്ച് അവർക്ക് അറിയില്ല എങ്കിലും എന്നെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു മീറ്റിംഗ് തയ്യാറാക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനൊരു അവസരം ഒരുക്കി തന്നു. അതിന് ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു. ദൈവം നിങ്ങളെ ധാരാളമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. എനിക്ക് ഒരാളാണെങ്കിലും മണിക്കൂറുകൾ കർത്താവിൻ്റെ സാക്ഷ്യം പറയാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ്. എനിക്ക് ഒരുപാട് കൂട്ടം വേണമെന്നില്ല. എനിക്ക് ഒരുപാട് കൂട്ടത്തെക്കാൾ എനിക്കിഷ്ടം എനിക്ക് കുറച്ച് വ്യക്തിപരമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നതാണ്. കാരണം അവരെ ശരിക്കും അടുത്തറിഞ്ഞ്, അവർക്കും എന്തെങ്കിലും നമ്മളോട് പറയാൻ കാണും, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാൻ കാണും. എനിക്ക് അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ അവരെ മുഖം തെളിയുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതെനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ്. ആമേൻ, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. നിങ്ങളെ ധാരാളമായിട്ട് ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. അങ്ങനെ കുട്ടിക്കാലമെല്ലാം കഴിഞ്ഞു. പ്രീ ഡിഗ്രി, അതായത് +2, ഇന്നത്തെ +2, 200 രൂപ ഫീസ് കൊടുക്കാനില്ലാതെ ഞാൻ കോളേജിൽ നിന്ന് സങ്കടത്തോടെ വിട പറഞ്ഞു. പത്രത്തിൽ കണ്ട പരസ്യപ്രകാരം സിനിമ, സീരിയൽ, നാടകം എന്ന കലാലോകത്തേക്ക് ഇറങ്ങി തിരിച്ചു. അങ്ങനെ 86-ൽ നല്ല നടിക്കുള്ള ഒരു അവാർഡ് എനിക്ക് കിട്ടിയ ഒരു ട്രോഫി. എൻ്റെ വീട് ഓല കൊണ്ടൊരു ഷെഡ്, ഈ പ്രോഗ്രാമൊക്കെ കളിച്ച് കിട്ടിയ പൈസ കൊണ്ട് ഒരു സ്ഥലം വാങ്ങിച്ചത് വയലാണ്. അത് പെട്ടെന്ന് ഞങ്ങൾ ഓല വാങ്ങി പെട്ടെന്ന് ഒരു ഷെഡ് കെട്ടി ഞങ്ങൾ താമസം മാറിയതാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഷെൽഫൊന്നുമില്ല, എൻ്റെ വീട്ടിൽ വെക്കാൻ സ്ഥലമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ പഠിച്ച സ്കൂളിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചു. 86-ൽ 88 ഡിസംബർ മാസം ക്രിസ്മസിന് 25-ാം തീയതി സീരിയൽ ഒരു സ്റ്റോറി നമ്മുടെ TV-യിൽ വരണം. ഞാൻ പഠിച്ച സ്കൂളിൽ അവരെടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ജോസഫ്, പോത്തിഫറിന്റെ ഭാര്യ, ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്റ്റോറിയാണ്. അപ്പോൾ പോത്തിഫറിന്റെ ഭാര്യയുടെ വേഷം അഭിനയിക്കാൻ ഒരു നടിയെ കിട്ടിയില്ല. അപ്പോൾ അവരെൻ്റെ ട്രോഫി കണ്ടപ്പോൾ എന്നെ ഓർത്തു. അങ്ങനെ എൻ്റെ വീട്ടിൽ എന്നെ വിളിക്കാൻ വന്നു. ഞാനില്ല, പ്രോഗ്രാമിന് പോയിരിക്കാം. അപ്പം എൻ്റെ ഉമ്മ പറഞ്ഞു, ഇതുപോലെ സിസ്റ്റേഴ്സ് വന്നു. ഞാൻ തിരക്കി പോയി. അപ്പോൾ കാര്യം പറഞ്ഞു. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു, സിസ്റ്റർ എനിക്ക് എല്ലാ ദിവസവും പ്രോഗ്രാമാണ്. എൻ്റെ അനുജത്തി വലിയ പ്രോഗ്രാമുള്ള ഒരു ട്രൂപ്പിലല്ല നിൽക്കുന്നത്, അവളെ ഞാൻ വിട്ടുതരാം. ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ എൻ്റെ അനുജത്തിയും എൻ്റെ ഫാദറും കൂടെ റിഹേഴ്സൽ എടുക്കാൻ ഇതിനു വേണ്ടി സ്കൂളിൽ പോയപ്പോൾ അവരൊരു സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതിയ ഒരു പേപ്പർ കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു, ഇത് പഠിക്കുക, 3 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഷൂട്ടിങ്ങിനായിട്ട് ആളെ വിടാം, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വന്നാൽ മതി. അങ്ങനെ എൻ്റെ അനുജത്തി കൊണ്ടുവച്ച് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ തൊട്ടടുത്ത വീട്ടിലെ ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ കൊച്ച്, അവൾ അന്ന് CSAയിലായിരുന്നു, ഇന്ന് ബന്ധുക്കോസ് വിശ്വാസിയാണ്. CSA കൊച്ച് അവൾ എന്നെ അനിയത്തിയെ കാണാനായിട്ട് എൻ്റെ അടുക്കൽ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നു. അപ്പോൾ ഇവളിത് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കണ്ടിട്ട് വായിലോ നിരാശയുടെ വാക്കുകൾ വരികയില്ല. സാത്താൻ പലപ്പോഴും നമ്മൾ അടുക്കള നിൽക്കുമ്പോഴാകട്ടെ, തുണി നനച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുമ്പോഴാകട്ടെ, വചനം വായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാകട്ടെ, എപ്പോഴും നമുക്ക് ചുറ്റുമുണ്ട് കേട്ടോ. ഇല്ലെങ്കിൽ വരും. കർത്താവിൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന സാത്താൻ നമ്മുടെ അടുത്ത് വരാൻ വലിയ പേടിയാ. കർത്താവിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഒരു സാത്താൻ വന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ചുറ്റിലും സാത്താന്മാരായിരിക്കാം. ഹല്ലേലൂയ. അപ്പോൾ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിലും യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തത്തിലും സ്തോത്രം, യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ വചനത്തിന്റെ മുമ്പിലും സാത്താന് നിൽക്കാൻ കഴിയില്ല. ഇതെപ്പോഴും ഉരുവിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഹല്ലേലൂയ. അപ്പോൾ തന്നെ യേശുവിന്റെ രക്തം എന്താ ഭയപ്പെടുന്നത്? എന്തുവാ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും. യേശു ക്രിസ്തു ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല, മരിച്ചിട്ടില്ല, രക്തം ചിന്തിയിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നവൻ കള്ളനാകുന്നു എന്ന് വചനം പറയുന്നു.
അപ്പോൾ അത് പറയുന്ന നമ്മൾ ആരാ? സത്യവാന്മാർ ഇല്ലേ? അപ്പൊ സത്യം എപ്പോഴും നമ്മളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമം, യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തം, യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ വചനം. ഇത് തീയാണ്, ഇത് ചുറ്റികയാണ്, ഇത് ആമേൻ സ്തോത്രം വാളാണ്. ഈ ആയുധം നമ്മൾ ഉള്ളിടത്തോളം കാലം സാത്താൻ നമ്മൾ അടുക്കൽ വരാൻ പേടിയാ. സ്തോത്രം. അല്ലെങ്കിൽ സാത്താൻ വന്നിട്ട് എന്താ പറയുന്ന അറിയോ? അടുക്കളയിൽ സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴേ സാത്താൻ വന്നിട്ട് പറയും, ഇന്ന് നിന്റെ അടുത്ത് വഴക്കിട്ടിട്ട് പോയില്ലേ നിന്റെ ഹസ്ബൻഡ്, ഇന്ന് വരുമ്പോൾ ഒരു പണി കൊടുക്കണം കേട്ടോ, ഞാനുണ്ട് കൂടെ, സാരമില്ലെന്നേ, അത്ര കൊള്ളത്തില്ലല്ലോ, എത്രയായി ഞാൻ ക്ഷമിക്കുന്നു, എത്രയായി ഞാൻ സഹിക്കുന്നു, ഞാനും കഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട്, ഞാനും ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഞാനും കാശുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്, അദ്ദേഹത്തെ കളിച്ച് ശമ്പളം എനിക്കും കൂടുതലാണ്. ഞാൻ നിങ്ങളെ കുറ്റം പറയില്ല, നിങ്ങളുടെ കാര്യമല്ല, ഞാൻ കുവൈറ്റിലുള്ളവരുടെ കാര്യം പറയാം. ഞാൻ കുവൈറ്റിൽ നിന്നാണ് വന്നേ, എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് ഇപ്പോൾ കുവൈറ്റിലുണ്ട്, മോളും. ആമേൻ സ്തോത്രം. നിങ്ങളൊക്കെ നല്ല ആൾക്കാരാ. ആമേൻ സ്തോത്രം. അപ്പോൾ സാത്താൻ അതുകൊണ്ട് നീ ഒരു ഇച്ചിരി സാമർത്ഥ്യം കാണിച്ചേക്ക്, ഒരു കുഴപ്പമില്ല, അങ്ങനെ വിട്ടാൽ ശരിയാവില്ല, ഇച്ചിരി കൊടുക്കണം എന്നൊക്കെ വന്ന് സാത്താൻ പറയും. അപ്പം എന്താ പറയാ, അദ്ദേഹത്തിന് എരിവ് ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ ഇന്നിച്ചിരി എരിവ് തന്നെ കൂട്ടിയാൽ മതി, ഇച്ചിരി മുളക് പൊടിയൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ട് ഇട്ടോ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, കൊടുക്കണം, പണി കൊടുക്കണം നമുക്കെന്ന് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു തരും. അപ്പം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഇടുവോ? സാത്താൻ പറഞ്ഞ് കേൾക്കുമോ അതോ കർത്താവ് പറഞ്ഞ് കേൾക്കുമോ? കർത്താവ് പറഞ്ഞ് കേൾക്കണമെങ്കിൽ ഉടനെ നിങ്ങൾ മറുപടി കൊടുക്കേണ്ടത് എന്താണെന്നറിയാം? സാത്താനെ, യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ എൻ്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് പോ, കർത്താവ് എന്നോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു നിന്റെ ഭർത്താവ് നിന്റെ തലയാണെന്ന്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. എന്റെ ഭർത്താവ് എന്റെ തലയാ, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അല്പം താഴ്ന്നു തന്നെ ഇരിക്കണം. ഞാൻ എത്ര സാമർത്ഥ്യക്കാരിയായാലും, എത്ര ശമ്പളം വാങ്ങുന്നവളായാലും, എത്ര മിടുക്കിയായാലും കർത്താവിന്റെ കീഴെ തന്നെ ആയിരിക്കണമെന്ന് വചനം പറയുന്നു. കീഴെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭരിക്കാൻ വിട്ടുകൊടുക്കണമെന്നൊന്നും അല്ല അർത്ഥം. സ്നേഹത്തിൽ, അനുസരണയിൽ, ബഹുമാനത്തിൽ, സഹകരണത്തിൽ എല്ലാം ഉടലായിരിക്കണം. ഉടല്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. തല ഇരിക്കേണ്ട സ്ഥാനത്ത് തല ഇരുന്നില്ലെങ്കിൽ ഉടല് വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ആയിരിക്കും. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. തല കൽപ്പിക്കുന്നത് ഉടല് കേൾക്കാൻ കറക്റ്റ് ഒരു പൊസിഷൻ ഉണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ. ജോയിന്റ് ആയിരിക്കേണ്ടടുത്ത് ജോയിന്റ് ആയി തന്നെ ഇരിക്കണം. വേണ്ട, നിങ്ങൾ തല കഴുത്ത് ഇങ്ങനെ വെച്ചോണ്ട് എത്ര നേരം ഇരിക്കും? ഇങ്ങനെ നടക്കുമോ? നടക്കാൻ പറ്റുമോ? ഒരു ഇച്ചിരി പൊസിഷൻ മാറിയാൽ പോലെ തീർന്നു. അവിടെ വേദന, ഇവിടെ വേദന, ശരീരം മൊത്തം പോകും എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഒരല്പം പോലും ആമേൻ സ്തോത്രം. സാത്താൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല, സൗഖ്യം മാറുന്നു. കണ്ടില്ലേ? സ്തോത്രം. ഞാൻ പറയാം, അത്രയേ ഉള്ളൂ. നമ്മുടെ ദൈവ വചനം എന്തു പറയുന്നു, വള്ളിയെങ്കിലും പുള്ളിയെങ്കിലും മാറ്റം വരികയില്ല. കൂട്ടാനോ കുറയ്ക്കാനോ നമുക്ക് അധികാരമില്ല. ആമേൻ സ്തോത്രം. ഭാര്യമാരെ ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് കീഴടങ്ങിയിരിപ്പിന്നല്ലേ വചനം? കീഴടങ്ങിയിരുന്ന ചവിട്ടാൻ വേണ്ടി ഇരുന്ന് കൊടുക്കണമെന്നൊന്നും അല്ല കേട്ടോ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. നമ്മളൊന്ന് വചനത്തിൽ കർത്താവിന്റെ ഹിതപ്രകാരം അവരെ സ്നേഹിച്ച്, ബഹുമാനിച്ച്, അനുസരിച്ച് അവരോടൊപ്പം നിന്ന് അവരെ മനസ്സിലാക്കണം. അവരെ മനസ്സിലാക്കി അവർക്കൊപ്പം നിങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ ദേഷ്യമൊക്കെ പെട്ടെന്നിരിക്കും, അവരും ജോലിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ പല മനുഷ്യനല്ലെന്നേ. അപ്പൊ വരുമ്പം അതിനെ ഒന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാൻ മിടുക്ക് കാണിക്കണം നമ്മള്. ഞാൻ കണ്ടിടത്തോളം പുരുഷന്മാര് പാവങ്ങളാ. കാരണം ആദാ പാവമായോണ്ടല്ലേ ഹവ്വ തീറ്റിച്ചതില്ലേ? അത് സാമർത്ഥ്യമുള്ള ആളായിരുന്നെങ്കിൽ പണ്ട് പൊടിയെന്ന് പറഞ്ഞേനെ. എന്റെ കർത്താവ് എന്നോട്, എന്റെ ദൈവം എന്നോട് പറഞ്ഞു അതിനെ പഴം തിന്നരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഇടക്കിടയ്ക്ക് പോകുന്ന പോലെ തോന്നണേ എനിക്ക്. നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ? ഇല്ലല്ലോ. ഓക്കെ. ആമേൻ സ്തോത്രം. അങ്ങനെ ആദാം പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഹവ്വായെ മാത്രം ഒരു ശിക്ഷയിലൂടെ നേടിയെടുക്കാമായിരുന്നു. പക്ഷേ ഈ ലോകം മുഴുവൻ ഇനി ജനിക്കാൻ പോകുന്നത് വരെ ഈ കഷ്ടതയിലാകാൻ കാരണം ദൈവത്തിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് അരുളപ്പാട് പ്രാപിച്ച് തെറ്റിച്ചതുകൊണ്ടാണ്, അനുസരണക്കേട് കാണിച്ചതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ അവരെ കൊണ്ട് നമ്മൾ കാരണം ഒരു അനുസരണക്കേട് ഉണ്ടാക്കിക്കാൻ വഴി കൊടുക്കരുത്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. നമുക്ക് കഴിയും കേട്ടോ, അതാ ഇവിടെ തെളിവ്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഒരു സ്ത്രീ വിചാരിച്ചാൽ എന്തൊക്കെ പറയുന്നതാണ്. ആമേൻ. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഒരു സ്ത്രീ വീടിന്റെ വിളക്കാണ്. ആ വിളക്ക് കെട്ടുപോയാൽ വീട്ടിലുള്ള എല്ലാവരും ഇരുട്ടിലായി പോകും. അപ്പൊ നമ്മളെപ്പോഴും തെളിഞ്ഞവരായിരിക്കണം, നമ്മളെപ്പോഴും കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരായിരിക്കണം.
പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. നമ്മൾ വിചാരിച്ചാൽ നമ്മളെ കുടുംബത്തെ മുഴുവൻ നേടാൻ കഴിയും. ഒരു വചനം പറയുന്നുണ്ട്, ഇപ്പൊ മെമ്മറിയിൽ വരുന്നില്ല, നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും മനസ്സിലാവും, ആ വചനം കിട്ടിയ എടുത്ത് വായിച്ചോളൂ. ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട്, കർത്താവിന്റെ വചനം അനുസരിക്കാത്ത ഒരു പുരുഷനുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ സ്ത്രീയുടെ നല്ല നടപ്പ് കണ്ട്, എനിക്ക് കൊരിന്ത്യർക്കിലാണെന്നൊരു തോന്നല്, കുറച്ച് നാളിന് മുമ്പ് വായിച്ചു. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഭാര്യയുടെ നല്ല നടപ്പ് കണ്ട് വചനത്താൽ ആമേൻ, വചനം കൂടാതെ വായിച്ചോ ഏത് വചനം അത് കിട്ടിയോ? അങ്ങനെ വചനം ഉണ്ടെന്ന് അറിയാലോ. അതെ, ഇതേപോലെ എനിക്ക് ആ നമ്പേഴ്സ് എല്ലാം പെട്ടെന്ന് മറന്നു പോകും. സംഭവം മനസ്സിലായല്ലോ. വചനം കൂടാതെ ഒരു പുരുഷൻ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ, വാക്യം ഒന്ന് പറഞ്ഞേ. 1 പീറ്റർ 3:1. ഭാര്യമാരെ നിങ്ങളുടെ ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് കീഴടങ്ങിയിരിക്കുകയും അവരിൽ വല്ലവരും വചനം അനുസരിക്കാത്ത പക്ഷം ഭയത്തോടു കൂടിയ നിങ്ങളുടെ നിർമ്മലമായ നടപ്പ് കണ്ടറിഞ്ഞ് വചനം കൂടാതെ ഭാര്യമാരുടെ നടപ്പിനാൽ ചേർന്ന് വരുവാൻ ഇടയാകും. മൈക്കിലൊന്ന് വായിച്ചാ, മൈക്കിലൊന്ന് ഉറക്ക വായിച്ചാ വചനം, ആ നമ്പേഴ്സ് ഉൾപ്പെടെ പറയണേ. 1 പത്രോസ് 3:1. സൗണ്ട് ഇല്ലല്ലോ. 1 പത്രോസ് 3:1-2 വായിച്ചോ, ഉറക്ക വായിച്ചോ. ഭാര്യമാരെ നിങ്ങളുടെ ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് കീഴടങ്ങിയിരിക്കുകയും അവരിൽ വല്ലവരും വചനം അനുസരിക്കാത്ത പക്ഷം ഭയത്തോടു കൂടിയ നിങ്ങളുടെ നിർമ്മലമായ നടപ്പ് കണ്ടറിഞ്ഞ് വചനം കൂടാതെ ഭാര്യമാരുടെ നടപ്പിനാൽ ചേർന്ന് വരുവാൻ നിങ്ങളുടെ നിർമ്മല നടപ്പ്, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്, നിങ്ങളുടെ നിർമ്മല നടപ്പ് കണ്ട് വചനം അനുസരിക്കാത്ത ഒരു ഭർത്താവിനെ വചനം അനുസരിപ്പിച്ച് കർത്താവിന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുമെന്നാ വചനം പറയുന്നേ. ഒന്നും കൂടെ ശക്തമായിട്ടൊന്ന് വായിച്ചോ, വളരെ ശക്തമായ വചനമാ അത്. ഭാര്യമാരെ നിങ്ങളുടെ ഭർത്താക്കന്മാർ കീഴടങ്ങിയിരിപ്പീൻ. അത് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടതാണ് കേട്ടോ. ആദ്യം അവർക്ക് കീഴ്പ്പെട്ടിട്ട് വേണം നമ്മുടെ നല്ല നടപ്പ് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ. അവരിൽ വല്ലവരും വചനം അനുസരിക്കാത്ത പക്ഷം ഭയത്തോടു കൂടിയ നിങ്ങളുടെ നിർമ്മലമായ നടപ്പ് ഭയത്തോടു കൂടിയ, അതായത് ആ ഭയം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സ്നേഹമാണ് കേട്ടോ, സ്നേഹമാണ്. ഞാൻ പിന്നെ സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ തെളിയിച്ചു തരാം. വലിയ വേണ്ട, ഒരു വാക്ക് പറയാം. നമ്മളെ അപ്പനും അമ്മയും കുട്ടിക്കാലത്ത് നമ്മളോട് പറയാ, നീ ഇന്ന വഴിക്ക് പോ, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന ആളുടെ അടുത്ത് കളിക്കാൻ, ഇന്ന കുട്ടികളുടെ കൂടെ കളിക്കാൻ പോകരുത്, അല്ലെങ്കിൽ നീ സ്കൂളിൽ പോയിട്ട് ഇന്ന വഴി കൂടെ വരണ്ട, ഇന്ന വഴി കൂടെ വന്നാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് പോകില്ലേ. പക്ഷെ അവർ കാണുമെന്ന് കണ്ട പേടിയാ. അയ്യോ, അപ്പൊ സ്നേഹമുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ അപ്പ പറഞ്ഞു ഇതിലെ പോകണ്ടാണ്, ഞാൻ പോണില്ല. എത്ര കുട്ടികൾ വിളിച്ചാലും, എത്ര സ്നേഹമുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾ വിളിച്ചാൽ, എടി ഇന്നും കൂടി ഇതിലെ പോകടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇല്ല എൻ്റെ അപ്പ പറഞ്ഞു ഇതിലെ പോകണ്ടാന്ന്. ഞാൻ എൻ്റെ അപ്പനെ സ്നേഹിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ അതിലെ പോവാ. അഥവാ നമ്മൾ പോയാലോ പേടിക്കണം, ഇന്ന് വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോ കിട്ടും. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്? സ്നേഹമുണ്ടെങ്കിൽ അനുസരണമുണ്ട് അല്ലേ? പറഞ്ഞോ. വചനം കൂടാതെ ഭാര്യമാരുടെ നടപ്പിനാൽ ചേർന്ന് വരുവാൻ കണ്ടോ, അവിടെ വചനം പോലും അത്യാവശ്യമല്ല, വചനം വേണം. വചനം അനുസരിക്കാത്തൊരു ഭർത്താവിന് വചനം കൂടാതെ കർത്താവിന്റെ അടുത്ത് വരാൻ പറ്റും. നമ്മുടെ നല്ല നടപ്പ്, ഭയത്തോടുകൂടി അവരെ കീഴ്പ്പെട്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ നല്ല നടപ്പ് കണ്ട് ആമേൻ, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ചില പറയാൻ എളുപ്പമല്ലേ? അവിടെ നിന്ന് ആരോടൊക്കെ പറയുന്നു, സഹോദരി നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാത്തോണ്ട, എൻ്റെ ഭർത്താവിന്റെ സ്വഭാവം എനിക്കല്ലേ അറിയത്തുള്ളൂ. അപ്പൊ ആമേൻ, സ്തോത്രം. സഹിച്ചങ്ങ് മടുത്തു. ആമേൻ, എത്രയല്ല ഞാൻ കീഴ്പ്പെട്ടു, എത്രയല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു നോക്കി, എത്രയല്ല ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു, ഉപവസിച്ചു, എല്ലാം ഞാൻ ചെയ്തിട്ടു, ഒരു രക്ഷയില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങ് തള്ളിക്കളയ എവിടെ വചനം പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ചേർന്നിരിക്കണമെന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കണേ. ചേർന്നിരിക്കണം. കുറച്ച് ദിവസം ചേർന്നിരുന്നു നോക്ക്, അപ്പൊ അറിയാം ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി. 25 വർഷം ഒരമ്മച്ചിയുടെ സാക്ഷ്യം, ഞാൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട കാലത്ത് ഒരു അപ്പച്ചനും അമ്മച്ചി എൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്നു. അവരുടെ സാക്ഷി അപ്പച്ചൻ തന്നെ പറയാ, ഇവളെ ഞാൻ 25 വർഷം കുനിച്ചു നിർത്തി ഇടിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന്, മദ്യപിച്ചിട്ട് വന്നിട്ട്. പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിനാ ഇടിക്കുന്നേ. ഇവര് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു, അഭിഷേകം പ്രാപിച്ചു. പ്രാർത്ഥിക്കാം ഭർത്താവിന്റെ മദ്യപാനം മാറാൻ, നല്ലവനാകാനും. അപ്പോഴൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന എങ്ങാനും കേട്ടോണ്ട് വന്നാൽ തീർന്നു. എങ്ങാനും സ്തോത്രം അറിയാതെ പറഞ്ഞ തീർന്നു. ഇങ്ങോട്ട് മുടിയെ പിടിക്കും, കുനിച്ചു നിർത്തി ഇടിക്കും. വെയിലത്ത് നിർത്തി കുനിച്ചു നിർത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് കുറെ സമയം. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്, ഹല്ലേലൂയ. ഞാൻ കള്ളം പറയല്ല, ഞാൻ എൻ്റെ സ്വന്തം ചെവി കൊണ്ട് അപ്പച്ചൻ പറഞ്ഞ ഞാൻ പറയാം. ആ 25 വർഷം ഇടികൊണ്ട് അടികൊണ്ട് ആമേൻ, സ്തോത്രം, ആ കഷ്ടത സഹിച്ച ആ അമ്മച്ചി ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയാം. കാരണം അതിനുശേഷം ഇവർ രണ്ടുപേരും കൂടെ സുവിശേഷ വേല ചെയ്യാം. എന്തൊരു
എന്തൊരു സന്തോഷമാ, എന്തൊരു ആനന്ദമാ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുള്ളതാണ്, ഇയ്യോബിനെ പോലെയോ ജോസഫിനെ പോലെയോ ദാവീദിനെ പോലെയോ ഒന്നും നമ്മൾ കഷ്ടം സഹിച്ചിട്ടില്ല. അതൊക്കെ പോട്ടെ, അവരെയൊക്കെ മാറ്റിവെക്കാം. നമ്മെ വീണ്ടെടുത്ത, നമ്മെ സ്നേഹിച്ച, നമുക്ക് വേണ്ടി മരിച്ച കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു, പാപത്തിൽ നമ്മെ വീണ്ടെടുത്ത് നിത്യജീവന് വേണ്ടി നമ്മെ ഒരുക്കുക. നമ്മുടെ കർത്താവ് അനുഭവിച്ച കഷ്ടതയുടെ ഒരംശം നമ്മൾ ആരെങ്കിലും അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ? കഷ്ടത വരുമ്പോ നേരെ മുട്ടുമടക്കുക. കഷ്ടത ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാതെ ക്രിസ്തുവിനെ ഓർത്ത് ധ്യാനിക്കുക. കഷ്ടത നിങ്ങൾ മറക്കും, അത് അതിന്റെ വഴിക്ക് പോകും. ഈ കഷ്ടത കൊണ്ടുവന്നത് കർത്താവല്ല, ദൈവമല്ല, ലോകത്തിലുള്ള കഷ്ടമാണ്. കർത്താവ് പറഞ്ഞു, ലോകത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കഷ്ടമുണ്ട്, അതിന്റെ മധ്യത്തിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചിരിക്കുന്നതും വളരുന്നതും ജീവിക്കുന്നതും. അത് നിങ്ങളെ എങ്ങനെയെങ്കിലും വേട്ടയാടി ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകറ്റുക എന്ന ഒരൊറ്റ ചിന്തയെ സാത്താനുള്ളൂ. അത് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ പുറത്തുള്ള ഒരാളെ വന്ന് പോയി ജോലി നോക്കാൻ പറയാം. വീട്ടിലുള്ള ഒരാളിനാണ് സാത്താൻ കയ്യിലെടുത്ത് നമുക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോകാൻ പറയാൻ പറ്റുമോ? ഇന്നത് വെച്ച് കൂടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, അരുത്. കർത്താവ് പറഞ്ഞു, ദൈവം കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ചതിനെ മനുഷ്യൻ വേർപിരിക്കരുത്, ചിന്തിക്കുക പോലും ചെയ്യരുത് വേർപാടിനെ കുറിച്ച്. സഖി കെട്ടു വരുമ്പോ ചിന്തിച്ചു പോകും, വേണ്ട ഈ മനുഷ്യനെ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഭർത്താവിനെ, ഈ ഭാര്യയെ വേണ്ട എന്ന് ചിന്തിക്കും. അരുത്, അത് കർത്താവിന് ഒട്ടും സഹിക്കില്ല. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ആ ചിന്ത വരുമ്പോഴേ സാത്താനെ ശാസിക്കണം നിങ്ങൾ. ഇത് സാത്താൻ കൊണ്ടുവരുന്ന ചിന്തയാ. യാക്കോബിന്റെ ലേഖനം 1-ാം അധ്യായം 2-ാം വാക്യം പറയുന്നു, സഹോദരന്മാരെ, നിങ്ങൾ വിവിധ പരീക്ഷകളിൽ അകപ്പെടുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ സ്ഥിരത ഉളവാകുന്നു എന്നറിഞ്ഞ് അതിനശേഷം സന്തോഷം എന്നെണ്ണുവി. അത് സന്തോഷിക്കാൻ കഴിയണം. കഷ്ടം വരുമ്പോൾ സന്തോഷിക്കാൻ കഴിയണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ വിശ്വാസത്തിൽ ഉറയ്ക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ, വിശ്വാസത്തിൽ വളരാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. വിശ്വാസത്താൽ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങളെ പ്രാപിക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. കഷ്ടം വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വിശ്വാസവും വേണ്ട, എനിക്ക് പ്രാർത്ഥനയും വേണ്ട, എനിക്കൊരു നന്മയും വേണ്ട എന്നാ അതിന്റെ അർത്ഥം. കഷ്ടമില്ലേ, വിശ്വാസം എങ്ങനെ നമ്മൾ പഠിക്കുക? പടകില് കർത്താവ് പോയപ്പോ, എന്റെ സാക്ഷ്യം കേൾക്കാൻ നിങ്ങൾ ഇരിക്കാന്നറിയാം, ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടേ പോകുള്ളൂ, സമയത്തിനുള്ളിൽ ഞാൻ ഇരിക്കും. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഇല്ലെങ്കിൽ ആരാമ TV ആസാദിലൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ സാക്ഷ്യം കിടപ്പുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാം. ആമേൻ, സ്തോത്രം. അവൾ പടകില് കർത്താവ് ശിഷ്യന്മാരോടൊപ്പം യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ കർത്താവ് ഉറക്കം നടിച്ചു കിടന്നോണേ, ഇല്ലേ? അവിടെ അങ്ങനെ തന്നെ ഉറക്കം നടിച്ചു കിടക്കാം. കാറ്റും കോളും ഒക്കെ ഇളകി. നാഥ, ഞങ്ങൾ നശിച്ചു പോകുന്നതിൽ നിനക്ക് വിചാരമില്ലയോ എന്ന് ചോദിച്ചു. ഇത്രയെല്ലാം സംഭവിച്ചിട്ട് കർത്താവ് അറിയാതെ കിടക്കുവാണോ? കർത്താവ് ഉണരാതെ കിടക്കുവാണോ? അവിടെ സംഭവം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. കർത്താവ് എണീറ്റിട്ട് പറഞ്ഞു, കാറ്റിനെയും കടലിനെ ശാസിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം എവിടെയെന്ന് ചോദിച്ചു. നിങ്ങൾ ഭീരുക്കളാകാൻ എന്ത്? നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം എന്ത്? അപ്പം ഭയം, നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ കയറിയ വിശ്വാസമൊക്കെ പറക്കും കാറ്റത്ത്. ഭയപ്പെടരുതെന്നാ കർത്താവ് പറഞ്ഞേ. ധൈര്യപ്പെടാനാ പറഞ്ഞേ. ഭയം മാറ്റിക്കളയണം, ധൈര്യപ്പെടണം. ഏത് വിഷയം വന്നാലും കർത്താവ് എന്റെ കൂടെ ഉള്ളിടത്തോളം കാലം നമ്മൾ എന്തിനാ പേടിക്കണേ? കർത്താവ് പടകിലുണ്ടായിട്ട് പോലും ഇവർ ഭീരുക്കളായി പോയി. വിശ്വാസം അവിടെ പരിശോധിക്കുകയായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുക. നമ്മുടെ വിശ്വാസം പരിശോധിക്കാൻ ചില കാറ്റും കോളും ഒക്കെ ഒന്ന് ഇളക്കി വിടും. മാർക്കിടണ്ടേ, അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലോട്ട് കയറ്റി വിടണ്ടേ? എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഇരുന്നാൽ മതി? ശിശുക്കളായിട്ട് ഇരുന്നാൽ മതിയോ? കർത്താവ് പറഞ്ഞ് ശിഷ്യരാകണമെന്നാ. ശിഷ്യരാകണ്ടേ? ഡിഗ്രി എടുക്കണ്ടേ? 1-ാം ക്ലാസ്സിൽ ഇരുന്നാൽ മതിയോ? പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. എന്നും തറ പഠിച്ചോണ്ടിരുന്നാൽ മതിയോ? പോരാ. ആമേൻ. അപ്പൊ കർത്താവ് നമ്മളെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ കയറ്റിവിടാൻ കർത്താവ് അനുവദിച്ചാൽ മാത്രമേ ഒരു ശോധന, ഒരു പരിശോധന നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരികയുള്ളൂ. കർത്താവ് ദോഷങ്ങളാൽ പരീക്ഷിക്കില്ല കേട്ടോ. ആമേൻ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. കർത്താവ് നമ്മെ അവന്റെ ജീവൻ കൊടുത്ത് വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിച്ച നമ്മെ കഷ്ടതയിൽ വിട്ടുകൊടുക്കുകയില്ല. പത്രോസിനെ വിട്ടുകൊടുക്കാത്ത കർത്താവാ. നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ അളവും നമ്മുടെ മനക്കരുത്തിന്റെ അളവും നമ്മെ വീണ്ടെടുത്ത കർത്താവിനെ അറിയാം, വിട്ടുകൊടുക്കത്തില്ല. പിന്നെ എന്തിനാ നിങ്ങൾ ഭീരുക്കളാകുന്നത്? എന്തിനാ ഭയപ്പെടുന്നത്? എന്തിനാ മനസ്സ് കലങ്ങുന്നത്? എന്തിനാ വിചാരപ്പെടുന്നത്? പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. വിചാരപ്പെട്ടാൽ കർത്താവിനൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. മനസ്സ് കലങ്ങിയാൽ കർത്താവിന്
ധൈര്യത്തോടെ അവന്റെ സന്നിധിയിൽ വന്ന് ആമേൻ സ്തോത്രം എന്നെ സഹായിക്കണമേ എന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ കഷ്ടതയിൽ ഇതില് ധൈര്യത്തോടെ നിൽപ്പാൻ അവന്റെ അടുത്ത് കൃപ ചോദിച്ചാൽ മതി. പൗലോസിനോട് എന്താ പറഞ്ഞേ? എന്റെ കൃപ നിനക്ക് മതി, ബലഹീനതയിൽ തികഞ്ഞു വരുന്ന എന്റെ കൃപ നിനക്ക് മതി. ഏത് കഷ്ടവും വരട്ടെന്നേ, ഏത് കഷ്ടവും വന്നാൽ കർത്താവ് നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടായാൽ മതി. ഞാൻ ലോകത്തെ ജയിച്ചിരിക്കുന്നു. ആ ലോകത്തെ ജയിച്ചവൻ പറയാ, ലോക അവസാനത്തോളം എല്ലാ കാലത്തും ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ട്, ഒരിക്കലും അനാഥരായി ഞാൻ വിടുകയില്ല. ദാവീദ് 23-ാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു, കൂരിരുൾ താഴ്വരയിൽ കൂടി നടന്നാലും ഞാൻ ഒരനർത്ഥവും ഭയപ്പെടുകയില്ല. അത് കാണാതെ നമുക്കെല്ലാം അറിയാം. അനുഭവത്തിൽ വരുത്താൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? കാണാൻ പഠിക്കുന്നത് നല്ലതാ. എനിക്ക് കാണാൻ പഠിച്ചാൽ കുറച്ചു ദിവസം നിൽക്കും, പിന്നെ മറക്കും. ആ മനസ്സിൽ നിന്ന വലിയ ഉപകാരം. പക്ഷെ കാണാൻ പഠിച്ചിട്ടോ ഇതുകൊണ്ട് കൈക്കൊണ്ട് നടന്നിട്ടോ അലമാര വെച്ചിട്ടോ ഒന്നും ഒരു കാര്യമല്ല. അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കണം, അനുഭവത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കൊണ്ടുവരണം. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. യഹോവ എന്റെ ഇടയനാകുന്നു എന്ന് ദാവീദ് പറയുമ്പോഴും പറയാ, ഞാൻ കൂരിരുൾ താഴ്വരയിൽ കൂടി നടന്നാലും. അപ്പോൾ യഹോവ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിലും കൂരിരുൾ താഴ്വരയുണ്ട്. ആമേൻ. കാറ്റും കോളും ഇളകിയപ്പോ കർത്താവ് കൂടെ ഉള്ളപ്പോഴും കാറ്റും കോളും ഇളകി. പത്രോസ് വെള്ളത്തിൽ കൂടെ നടന്നു, വിളി കേട്ടിട്ട് ഇറങ്ങി വന്നേ, വാ. കർത്താവ് വിളിച്ചു, കർത്താവ് മുമ്പിൽ നിൽപ്പുണ്ട്, ശ്രദ്ധിച്ചു നിൽക്കുക. എന്നിട്ടും നടന്നു വരുമ്പോൾ പത്രോസ് വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി. അവിടെ കർത്താവ് വിളിച്ചെന്താ? അല്പവിശ്വാസിയെ, നീ സംശയിച്ചതെന്താ? പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. കാരണം വിളി കേട്ട് ആവേശത്തോടെയൊക്കെ ഇറങ്ങിത്തിരിച്ചു. ഒരു ആവേശപ്രിയനാണല്ലോ പത്രോസ്. ഇറങ്ങിത്തിരിച്ചു, സന്തോഷത്തോടെയാ ഇറങ്ങിത്തിരിച്ചേ. കുറെ ദൂരം നടന്നു വെള്ളത്തിൽ കൂടെ. പെട്ടെന്നൊരു ബോധം വന്നു, ഞാൻ എവിടെയാന്ന്. അങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടില്ല കേട്ടോ, ഞാൻ ചിന്തിക്കുക. അവിടെ കാറ്റുപോളും ഇളകിയതായിട്ടൊന്നും എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല, ഇല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. അവൻ സ്തോത്രം. അവൻ പെട്ടെന്ന് സംശയിച്ചു, അയ്യോ ഞാൻ വെള്ളത്തിൽ കൂടെ അല്ലേ ഞാൻ നടക്കുന്നേ, മുങ്ങിപ്പോയാലോ? കർത്താവ് അവിടെ നിൽക്കുന്നിടത്തോളം കാലം, കർത്താവ് വിളിച്ചിറക്കിയതിടത്തോളം കാലം, അവന്റെ വാക്കിനാണ് നമ്മൾ ഇറങ്ങിത്തിരിച്ചതെങ്കിൽ ഒരിക്കലും മുങ്ങിപ്പോകയില്ല. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. അല്പവിശ്വാസിയെ, നീ സംശയിച്ചതെന്ത്? പടകിൽ വെച്ച് പറഞ്ഞു, നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം എവിടെ? നിങ്ങൾ ഭീരുക്കളാകാൻ എന്ത്? അതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞത്, ലോകത്തെ ജയിച്ചവൻ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ധൈര്യപ്പെടുവീൻ. കഷ്ടമുണ്ട്, ഉണ്ട് ഉണ്ട്, കഷ്ടമുണ്ട്, ഇല്ലാന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞില്ല. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഷ്ടം തരുമെന്ന് കർത്താവ് എവിടെയും പറഞ്ഞിട്ടുമില്ല. കർത്താവ് എപ്പോഴെങ്കിലും പറഞ്ഞു ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഷ്ടം തരുമെന്ന്? ഇത് ഭൂമിയിലെ ആദാമും ഹവ്വയും കൂടെ സ്വത്ത് കൊടുത്ത് വാങ്ങിച്ചതാ. ആമേൻ. അവര് നേടിയതാ ഇത്. അതിവിടെ ഉണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. അങ്ങനെ എൻ്റെ ഉമ്മ ഭൂതമെല്ലാം പോയി, വചനമൊക്കെ ഗ്രഹിച്ച് സന്തോഷത്തോടെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് പോകാൻ തുടങ്ങി എൻ്റെ അനുജത്തി, എൻ്റെ ഉമ്മായും. ഇവരെനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്. സ്തോത്രം. 2 പ്രാവശ്യം ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ ഉറക്കഗുളിക കയ്യിലെടുത്തു. വായോടടുത്തപ്പോൾ അല്പം കൂടെ ക്ഷമിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ് വീണ്ടും വെച്ചു. 3ാമത്തെ പ്രാവശ്യം, അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഡേറ്റ്, 1989 മാർച്ച് മാസം 8-ാം തീയതി. ആമേൻ. അന്ന് രാത്രി ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ അന്നൊരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടായിരുന്നു, ക്യാൻസലായി പോയിട്ട് ഞാൻ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു. എനിക്ക് നടുവേദന ഉണ്ട്. 6ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചപ്പോൾ വീണൻ്റെ നടുവേദന ദിവസം കഴിയുന്തോറും അത് കൂടി 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 വരിക. കേടായി, നടുവിന് എന്തൊക്കെയോ കേടുകളുണ്ട്, മരുന്നൊന്നും കഴിച്ചിട്ട് മാറുന്നില്ല. അപ്പം എൻ്റെ മുഖം വാടിയിരിക്കും. ഞാൻ മുൻവശത്തൊരു ചെയറുണ്ട്, ചാരി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാം. എൻ്റെ ഉമ്മ വിചാരിച്ച എൻ്റെ നടുവേദന കാരണം ഞാൻ മുഖം വാടിയിരിക്കുന്നെന്നാണ്. പക്ഷേ ഞാൻ തീരുമാനം എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക, ഇന്ന് രാത്രി ലോകത്തിൽ നിന്ന് വിട പറയുക, പോവുക ഞാൻ നരകത്തിലേക്ക്. എനിക്കറിയാം, കുട്ടിക്കാലത്ത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, എനിക്ക് സ്വർഗത്തിൽ പോകണമെന്ന് അന്നേ ആഗ്രഹമായിരുന്നു. ഈ ജീവിതത്തെക്കാൾ നല്ല നരകം തന്നെ. അത്രമാത്രം എൻ്റെ ജീവിതം ഞാൻ മടുത്തു. സ്തോത്രം. അപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചത്, അല്ലാഹുവേ നിനക്കെന്താ കണ്ണ് കണ്ടുകൂടെ? നീ എന്തിനാ എന്നെ ഇങ്ങനെ കരയിപ്പിക്കുന്നത്? കുട്ടിക്കാലം മുതൽ നീ കണ്ണുനീര് മാത്രമല്ല എനിക്ക് തന്നിട്ടുള്ളൂ. പഠിച്ചും കളിച്ചും നടക്കേണ്ട പ്രായത്തിൽ കുടുംബഭാരം മുഴുവൻ എനിക്ക് നൽകി. ഞാൻ അവരെ പൊന്നുപോലെ നോക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാലും വീട്ടിൽ വന്ന ആഹാരമില്ല, എല്ലായിടത്ത് തട്ടിക്കളയുക. എൻ്റെ ബ്രദർ കള്ളു കുടിച്ചു വന്നിട്ട് കിടന്ന് ഉറങ്ങാമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ഷെഡെല്ലാം കൂടെ പിടിച്ച് കുലുക്കുക. വെട്ടോത്തിയെടുത്ത് വൈഫിനെ ഓട്ടിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളും അതിൻ്റെ പുറകെ ഓടേണ്ട ഗതികേടാ. സമാധാനമില്ലാത്ത നാളുകൾ. വേണ്ട എനിക്ക് ഈ ജീവിതം, എനിക്ക് കഷ്ടപ്പെടാനും വയ്യ. ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ ഉറക്കഗുളിക കഴിച്ച് എല്ലാവരും ഉറങ്ങിക്കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ പോവുക. ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും, മനസ്സുകൊണ്ടാണ് പറയുന്ന, മുഖത്ത് അറിയാം.
എൻ്റെ ഉമ്മ പെട്ടെന്ന് ഇതുപോലൊരു ബൈബിൾ കൊണ്ടുവന്ന് തന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, മോളെ നിന്റെ നടുവേദന മാറും, ഈ ബൈബിൾ ഒന്നെടുത്ത് വായിക്കും. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. മലയാളം വായിക്കാൻ അറിയാത്ത എൻ്റെ ഉമ്മ അവിടെ ഇതിന് ശേഷം ഉമ്മ ഭൂതമൊക്കെ വിട്ടുപോയിട്ട് അവിടെ ഒരു കൂട്ടായ്മയ്ക്ക്, സഹോദരിമാരുടെ കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അവിടെ സഹോദരിമാർ എഴുന്നേറ്റ് സാക്ഷ്യം പറയുന്നത് കേട്ട് എൻ്റെ ഉമ്മയുടെ വിശ്വാസം വർദ്ധിച്ചു. വചനവും കേട്ട് വിശ്വാസം വർദ്ധിച്ചു. ആ വിശ്വാസം എന്നിലേക്ക് പകർന്നു തന്നത്. ഇപ്പം ബൈബിൾ ഏതായാലും ഞങ്ങളുടെ നബിയായിട്ട് അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. മാത്രമല്ല ഇന്ന് രാത്രി മരിക്കുമല്ലേ, വായിച്ചിട്ടങ്ങ് മരിച്ചേക്കാം. ഇതിനകത്ത് എന്താണെന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല. ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഞായറാഴ്ച കൊണ്ടുപോകുന്നേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. ഏത് ഭാഷയെന്ന് പോലും എനിക്കറിയില്ല. ഖുർആൻ പോലെ ഏതെങ്കിലും അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കേണ്ട വല്ല ആയിരിക്കും എന്ന് വിചാരിച്ചു. ഏതായാലും ബൈബിൾ എടുത്തിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു, യേശോപ്പാ. ഞാൻ ക്രിസ്ത്യൻ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് കുട്ടികളൊക്കെ യേശോപ്പാ എന്ന് വിളിക്കണേ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു, യേശോപ്പാ ഞാൻ എന്തെന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബൈബിൾ തുറന്നു. യെശയ്യാവിന്റെ പുസ്തകം 54-ാം അധ്യായം തുറന്നു കിട്ടി. ഞാനിങ്ങനെ വായിച്ചു വന്നപ്പോൾ 4-ാം വാക്യം പറയുന്നു, ഭയപ്പെടേണ്ട, നീ ലജ്ജിച്ചു പോകയില്ല. ഭ്രമിക്കേണ്ട, നീ നാണിച്ചു പോകയില്ല. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. അനേക ഉസ്താദന്മാരെടുത്തും ജ്യോത്സ്യന്മാരെടുക്കലൊക്കെ ഞാൻ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ട്, കൈനോട്ടക്കാരടുത്തൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ആരും പറയാത്ത കാര്യവും ആരെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടും ഹൃദയത്തെ ടച്ച് ചെയ്യാത്ത വചനവും, ആമേൻ സ്തോത്രം, ആശ്വാസം എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. ആമേൻ എന്തെന്നില്ലാത്തൊരാശ്വാസമാണ് ഇതിന് ഞാൻ ദിവ്യ സമാധാനം എന്ന് പറയുന്നത്. ദിവ്യ സമാധാനം. ഒരൊറ്റ വചനം എന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ എത്രയോ ഭാരം അലിഞ്ഞു പോയതുപോലെ. ഭയപ്പെടേണ്ട, നീ ലജ്ജിച്ചു പോകയില്ല. ഭ്രമിക്കേണ്ട, നീ നാണിച്ചു പോകയില്ല. ഞാൻ പറയട്ടെ ദൈവമക്കളെ, 34 വർഷമായി ഇന്നുവരെ ഭയപ്പെടാനോ ലജ്ജിച്ചു പോകാനോ എന്റെ ദൈവം സമ്മതിച്ചിട്ടില്ല. ഹല്ലേലൂയ. താഴോട്ട് ആർത്തിയോടെ ഞാൻ വായിച്ചു, ക്രോധാധിക്യത്തിൽ ക്ഷണനേരത്തേക്ക് എന്റെ മുഖം ഞാൻ നിനക്ക് മറച്ചു. അയ്യോ, എന്റെ ദൈവത്തിന്റെ മുഖം മറഞ്ഞിരുന്നാൽ അനുഭവിക്കുന്നത് എന്തെല്ലാമെന്ന് ഞാൻ ശരിക്കും അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രാർത്ഥനയും ഇങ്ങനെയാ, ദൈവമേ നിന്റെ മുഖം മറയുന്ന ഒന്നും എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവല്ലേ. അഥവാ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും നിനക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത നടപ്പിലോ പോക്കിലോ ചിന്തയിലോ എന്തിനെങ്കിലും തെറ്റിപ്പോയെങ്കിൽ, അടി തന്നെങ്കിലും എന്നെ കൃപയ്ക്കുള്ളിൽ ആക്കിക്കൊള്ളണമേ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട്. കാരണം മുഖം മറയുന്ന ഒന്നും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. ഇരുട്ടിലായി പോകും. അവന്റെ മുഖപ്രകാശം എന്റെ മേൽ ഉദിച്ചില്ല എങ്കിൽ ഞാൻ ഇരുട്ടിലായി പോകും. ഞാൻ പിന്നെ എന്തൊക്കെയാ കാട്ടിക്കൂട്ടുന്നേ, എവിടെയൊക്കെ പോയി വീഴുന്നെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല. ആമേൻ. ദൈവം നിങ്ങളെയും അതിന് അനുഗ്രഹമാക്കട്ടെ. ആമേൻ. സ്തോത്രം സഹായിക്കട്ടെ. 6-ാം വാക്യം, ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട് മനോവ്യസനത്തിലിരിക്കുന്ന സ്ത്രീയെ എന്ന പോലെ യഹോവ നിന്നെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നു. ഞാൻ ചോദിച്ചെന്താണ്, നിനക്കെന്താ കണ്ണു കണ്ടുകൂടെ? നീ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ കരയിപ്പിക്കുന്നത്? പറയാ, ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട് മനോവ്യസനത്തിലിരിക്കുന്ന സ്ത്രീയെ എന്ന പോലെ യഹോവ നിന്നെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മളെ ഉള്ളതുപോലെ കാണുന്നൊരു ദൈവം. ഞാൻ ശത്രുവായിരുന്നപ്പോഴും, ഞാൻ അവനെ അറിയാതിരുന്നപ്പോഴും, ഞാൻ അവനെ സ്തുതിക്കാതിരുന്നപ്പോഴും, ആമേൻ ഹല്ലേലൂയ, അവൻ എന്നെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. 4-ാം യാമത്തിൽ ഇറങ്ങി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ദൈവം. ആമേൻ സ്തോത്രം. ഉറങ്ങുന്നതിന് ചില മിനിറ്റുകൾ, മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ അവൻ എന്നെ തേടി വന്നു എന്റെ കുടിലിൽ. ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം. എങ്കിലും ഞാൻ ആ വചനം കേട്ടത് കൊണ്ട് തീരുമാനമൊന്നും അന്നേരം മാറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. കാരണം ആ വചനം വായിച്ചിട്ട് എല്ലാവരും ഉറങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണമല്ലോ ഞാനിത് കഴിക്കാൻ. ഞാൻ റൂമിലേക്ക് പോയി ബൈബിളോടെ മേശപ്പുറത്ത് വെച്ചു. എല്ലാവരും കിടന്നപ്പോൾ ഞാനും കിടന്നു. പക്ഷെ കിടന്നത് മാത്രം എനിക്കറിയാം, ഞാൻ ഉറങ്ങിപ്പോയി, കഴിക്കാൻ മറന്നും പോയി. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. അവർ ഉറങ്ങുന്നത് കാത്ത് ഞാൻ ഇരിക്കുക, പക്ഷെ കിടന്ന പാട് ഞാൻ ഉറങ്ങിപ്പോയി. കാരണം മാസങ്ങൾ, വർഷങ്ങൾ ഒന്ന് ഉറങ്ങാൻ കൊതിച്ച നാളുകളായിരുന്നു. ഉറക്കമില്ലാത്ത രാത്രികൾ, തിരിഞ്ഞും പിരിഞ്ഞും ആലോചിച്ചും ഇങ്ങനെ പലതും ചിന്തിച്ചൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും. തിരുവനന്തപുരത്ത് ആണ് എൻ്റെ വീട്, നാലാഞ്ചിറ. പറ്റിപ്പാറ MG കോളേജിൽ അന്ന് ഞങ്ങൾ താമസിച്ചിരുന്ന സ്ഥലം ഈ MG കോളേജിൻ്റെ മണിയടിച്ച കേൾക്കുന്ന ആ ഭാഗത്താണ്. ഇത് 1 മണി, 2 മണി, 3 മണിയൊക്കെ അടിക്കുന്നത് ഞാൻ കേൾക്കും. പറ്റിപ്പാറ MG കോളേജിലെ ക്ലോക്ക് അടിക്കുന്നത്. ഇവരെല്ലാം ഉറക്കം വലിച്ചുറങ്ങുമ്പോൾ എനിക്ക് ഉറക്കമില്ല. സ്തോത്രം. പക്ഷെ ദൈവത്തിന്റെ വചനം വായിച്ച ദിവസം
കിടന്നത് മാത്രം അറിയാം, ഉറങ്ങിപ്പോയി. ദൈവമക്കളെ, നിങ്ങൾക്ക് ഉറക്കമില്ലേ? നിങ്ങൾ ദൈവവചനം ധ്യാനിക്ക്, ദൈവവചനം വായിക്ക്. ആമേൻ, സ്തോത്രം. നമുക്ക് ആമേൻ. അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ വേദന, മനസ്സിലെ വേദന. ആമേൻ, എന്ത് വിഷയത്തിന്മേലും പരിഹാരം ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിലുണ്ട്. അവന്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്ത്, ആമേൻ, സ്തോത്രം, ദൈവത്തിന് പ്രസാദമുള്ളത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്താൽ അവൻ നമ്മുടെ അപേക്ഷ കേൾക്കും. അവൻ പറയുന്ന ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, നിങ്ങൾ എന്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുവിൻ, നിങ്ങൾ എന്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുവിൻ. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളെല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചാണോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്? സമയം ഓടിപ്പോകുന്നത് കൊണ്ട് 2-3 വചനങ്ങൾ വായിക്കണമെന്ന് ഇങ്ങനെ പൊന്തി വരുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഒരു വചനം വായിക്കാം, സദൃശവാക്യം 19:21. മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിൽ പല വിചാരങ്ങളുമുണ്ട്, യഹോവയുടെ ആലോചന നിവൃത്തിയാകും. മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിൽ പല വിചാരങ്ങളുമുണ്ട്, യഹോവയുടെ ആലോചനയോ. അതുകൊണ്ടാ പലതും നടക്കാതെ പോണേ. കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞിട്ട് വല്ല കാര്യമുണ്ടോ? ഞാൻ കാത്തിരുന്നു, ഞാൻ ഉപവസിച്ചു, ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു, ഞാൻ വചനം ധ്യാനിച്ചു, ഞാൻ ദശാംശം കൃത്യമായി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, ഞാൻ സുവിശേഷം പറയുന്നുണ്ട്, എല്ലാം ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടം മാത്രം ഞാൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ല. വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്, വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കും വിശ്വാസത്തിനും ആരാധനയ്ക്കും വചനധ്യാനത്തിനും ഉപവാസത്തിനും സുവിശേഷത്തിനും കൊടുക്കുന്ന പ്രാധാന്യത്തെക്കാൾ ഒരുപടി മുന്നിൽ നിൽക്കണം ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടം തിരിച്ചറിയുക എന്നത്. ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടം മാത്രം ചെയ്യുക എന്നത്, നമ്മുടെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതല്ല ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടം. അവന്റെ വിളിയാനുള്ള ആശ ഇന്നതെന്ന് തിരിച്ചറിയണം. നാം ചെയ്യുന്നതൊക്കെ അവൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം. അതെങ്ങനെ അറിയും? പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. എങ്ങനെ അറിയും? യോഹന്ന സദൃശവാക്യം 1:23 കൂടെ വായിക്കാം. പെട്ടെന്ന് വായിച്ചാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നിർത്താം. എൻ്റെ സാക്ഷ്യം ബാക്കി നിങ്ങൾ അരോമ TV-യിലുണ്ട്, നിങ്ങൾ അതിന്ന് പോയിട്ട് കാണുക. കൂട്ടത്തിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഒരു ഗുജറാത്തിലൊരു മലയാളി ദൈവദാസനാണ്. അദ്ദേഹം പരസ്യമായി ശുശ്രൂഷ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ആളാണ്. ഇപ്പൊ അവിടെ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ലാത്തൊരു സിറ്റുവേഷൻ വന്നപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് കൊടുത്ത വെളിപ്പാടനുസരിച്ച് സഹോദരിമാരെയും സഹോദരന്മാരെയൊക്കെ വിളിച്ച് സാക്ഷ്യം പറയുകയാണ്. അനേകർക്ക് അത് ആശ്വാസവും വിടുതലുമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. പലരുടെയും സാക്ഷ്യം പലർക്കും ആമേൻ സ്തോത്രം അനുഗ്രഹമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞോ, വായിച്ചോ. എന്റെ ശാസനയ്ക്ക് തിരിഞ്ഞുകൊള്ളുവീൻ, എന്റെ മനസ്സ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പൊഴിച്ചു തരും. ആമേൻ. ദൈവത്തിന്റെ മനസ്സിലിരിക്കും. അവന്റെ വചനം നിങ്ങളെ അറിയിക്കും. അതെ, അവന്റെ വചനം നമ്മെ അറിയിക്കും. അവന്റെ ആലോചന നമ്മെ അറിയിക്കും. അവന്റെ ഹൃദയത്തിലിരിക്കുന്ന ആലോചനകൾ നമ്മളെ അറിയിക്കുമെന്ന് അവിടെ പറയണേ. ഒറ്റ കണ്ടീഷനുണ്ട്, എല്ലാത്തിനും കണ്ടീഷനുണ്ട്. നമ്മൾ മാത്രം താന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കാര്യം നടക്കുമോ? ചെയ്തു തകർത്താവേ, അത് പറകർത്താവേ, ഇങ്ങനെ ചെയ്യർത്താവേ എന്ന് നമ്മളിങ്ങനെ ആജ്ഞ കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുക. നമ്മളങ്ങോട്ട് ആജ്ഞ കൊടുക്കുകയാണ്. പ്രൈസ് അല്ല. കർത്താവ് പറഞ്ഞ ആജ്ഞ നമ്മളെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ പോകുന്നില്ല. ഹല്ലേലൂയ. ഈ പൊടി കുഞ്ഞിനോട് ആ കുഞ്ഞ് വല്ലതും പറഞ്ഞിട്ടാണ് അതിന് സമയത്ത് ആഹാരം കൊടുക്കുന്നു, കുളിപ്പിക്കുന്നു, അതിൻ്റെ ഡ്രസ്സൊക്കെ മാറി കൊടുക്കുന്നു, വല്ല പറയുന്നുണ്ടോ? നമ്മൾ അറിഞ്ഞല്ലേ ചെയ്യുക. പ്രൈസ് അല്ല. ഹല്ലേലൂയ. അതുപോലെ ശിശുവിനെ പോലെ തിരിയണമെന്നാ കർത്താവ് പറഞ്ഞിരിക്കണേ. എന്നാ പാമ്പിനെ പോലെ ബുദ്ധി, പ്രാവിനെ പോലെ നിഷ്കളങ്കരമായിരിക്കണം. സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. ഓക്കെ, സമയം വേഗം പോവാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. കർത്താവിന്റെ ഇഷ്ടം തിരിച്ചറിയുക, അതിന് അവന്റെ ശാസനയ്ക്ക് തിരിഞ്ഞുകൊള്ളുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ വടി കൊണ്ട് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നതെന്നല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം. ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അനുസരിച്ചാൽ മതി. ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ തെറ്റിപ്പോവുകയാണ്. ഇതിലേ പോകേണ്ട ആള് ഇതിലേ പോയാൽ ഇങ്ങനെ പോയി ഇങ്ങനെ അങ്ങ് പോകും. ഇതിലേ പോയാൽ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് പോകേണ്ട വഴിയാണ്. ഇതിലേ നിങ്ങൾ പോകുമ്പം ഞാൻ പറയണം, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ആരെങ്കിലും പറയാം അതല്ല ഇങ്ങോട്ടോ ഇതിലേ പോകും. അതൊരു ചെറിയ ശാസന പോലെയാണെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ. അവന്റെ കൽപ്പനകൾ, അവന്റെ പ്രമാണങ്ങൾ, അത് തന്നെയാ ആ ശാസന. അവന്റെ കൽപ്പനകൾക്കും അവന്റെ പ്രമാണങ്ങൾക്കും നമ്മൾ കീഴ്പ്പെട്ട് കൊടുക്കുന്നതാ ശാസന. അതിൽ കീഴ്പ്പെട്ടാൽ പറയുക, എൻ്റെ മനസ്സ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പൊഴിച്ചു തരും. കർത്താവ് പറയാം, അവന്റെ മനസ്സിലിരിക്കുന്ന എന്തെന്ന്, നമ്മെക്കുറിച്ചുള്ള ഇഷ്ടം എന്തെന്ന്, നമ്മളെക്കുറിച്ചുള്ള പ്ലാൻ എന്തെന്ന്, നാം എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന്, എന്തൊക്കെ ഭൂമിയിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നെന്ന് വരെ അവൻ പറഞ്ഞു തരും. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. സമയം ഓടിപ്പോ. മൈക്ക് ഓഫ് ചെയ്തോ മോനെ.
ഇല്ലല്ലേ? ഇടയ്ക്ക് ഓഫായതുപോലെ തോന്നി. ഞാൻ ഇപ്പം നിർത്താം കേട്ടോ, വിഷമിക്കണ്ട. ആമേൻ, സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. അപ്പൊ എന്റെ സാക്ഷി ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തീർന്നിട്ടില്ല. കുന്നുകൾ മാറിപ്പോകും, പർവ്വതങ്ങൾ നീങ്ങിപ്പോകും, എങ്കിലും എൻ്റെ ദയ നിന്നെ വിട്ടു മാറുകയില്ല. അരോമ ടിവിയിലോ ആസാദി ടിവിയിലോ കയറി നിങ്ങൾ എൻ്റെ സാക്ഷ്യം കേൾക്കുക. ബാക്കി അവിടെ ഉണ്ട്, കേൾക്കണം. ബാക്കി കേൾക്കാനുള്ളതുണ്ട്. ഞാൻ ഒറ്റ വചനം കൂടെ വായിച്ചിട്ട് ഞാൻ നിർത്താൻ പോകുകയാണ്. ശമര്യക്കാരി സ്ത്രീ, യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 4-ാം അധ്യായത്തിലെ ആ ഒരൊറ്റ വചനം കൂടി വായിച്ച് നമുക്ക് നിർത്താം. ഒത്തിരി ദൈവത്തിന്റെ വചനങ്ങൾ കണ്ട, എത്ര വചനം ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടെന്ന് ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ദൈവം അനുവദിച്ചില്ലാണ്. ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ തയ്യാറെടുപ്പാണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ വന്ന് നിന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് ദൈവം തന്നതാണ്. ആമേൻ, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഓക്കെ, യോഹന്നാൻ സുവിശേഷം 4-ാം അധ്യായത്തിലെ 32-ാം തോന്നുന്നു. ഒരു മിനിറ്റ്. ശമര്യക്കാരി സ്ത്രീയോട് കർത്താവ് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, അല്ല, ശമര്യക്കാരി സ്ത്രീ പറയുന്ന സുവിശേഷം അറിയിച്ചപ്പോൾ ഇതാണ് എൻ്റെ പ്രശ്നം. ഒറ്റ വചനം, ഇത് നിങ്ങൾക്കുള്ള ദൂത, അതാണ് അത് മറപ്പിച്ച് കളയുന്ന. 39 മുതൽ ഒന്ന് വായിച്ചിട്ട് നമുക്ക് നിർത്താം. അവൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു എന്ന് സ്ത്രീ സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞ വാക്ക് നിമിത്തം ആ പട്ടണത്തിലെ പല ശമര്യരും അവനിൽ വിശ്വസിച്ചു. ഒരു മിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞേ, ഞാൻ ചെയ്തതൊക്കെയും അവൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു എന്ന് സ്ത്രീ സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞ വാക്ക് നിമിത്തം ആ പട്ടണത്തിലെ പല ശമര്യരും അവനിൽ വിശ്വസിച്ചു. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന നിങ്ങളോട് ഞാനൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ, നിങ്ങൾ മുഖാന്തരം എത്ര പേർ വിശ്വാസത്തിൽ വന്നു? കർത്താവ് നിങ്ങൾക്കൊന്നും ചെയ്തു തന്നിട്ടില്ലേ? കർത്താവ് നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ചിട്ടില്ലേ? കർത്താവ് നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടിട്ടില്ലേ? എന്നിട്ട് നമ്മൾ പകരം എന്ത് ചെയ്തു? കർത്താവ് ഒന്നേ ചോദിക്കുന്നുള്ളൂ, അന്ധകാരത്തിൽ നിന്ന് അത്ഭുത പ്രകാശത്തിലേക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളെ വിളിച്ചു. ആ വിളിച്ചവന്റെ സൽഗുണങ്ങളെ ഘോഷിക്കണം. എത്ര പേരോട് ഘോഷിച്ചു? അതിന് വടക്കേ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ പോകണമെന്നില്ല കേട്ടോ. എന്തെങ്കിലും സുവിശേഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ജോലി രാജിവെക്കുക, എല്ലാം പെട്ടി പ്രമാണം എടുക്കുക, വടക്കേ ഇന്ത്യയിലേക്ക് പോവുക. വടക്കേ ഇന്ത്യയിലുള്ളവർക്ക് മാത്രം സ്വർഗത്തിൽ പോയാൽ മതിയോ? അമേരിക്കയിലുള്ളവർക്ക് സ്വർഗത്തിൽ പോണ്ടേ? നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുള്ളവർ സ്വർഗത്തിൽ പോണ്ടേ? നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് സ്വർഗത്തിൽ പോണ്ടേ? ചുറ്റുപാടുള്ളവർക്ക് സ്വർഗത്തിൽ പോണ്ടേ? ഇവിടെ നിങ്ങളെ ആക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഉള്ളവരോട് സുവിശേഷം പറയാനാ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ വീട്ടിലും നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുമുള്ളവരെ സുവിശേഷീകരിച്ച് നിങ്ങൾ ഭൂമിയിലെ അറ്റം വരെ പോവുക. ആമേൻ. അപ്പോൾ അതിന്റെ അടുത്ത വാക്യം, അപ്പൊ അവിടെ തന്നെ സ്ത്രീ സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമ്മൾ സാക്ഷ്യം പറയണം. സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞ വാക്ക് നിമിത്തം ആ പട്ടണത്തിലെ പല ശമര്യരും ആമേൻ അവനിൽ വിശ്വസിച്ചു. അപേക്ഷിച്ചു. ഏറ്റവും അധികം പേർ അവന്റെ വചനം കേട്ട് വിശ്വസിച്ചു. കർത്താവിന്റെ വചനം കേട്ട് അവർ വിശ്വസിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്, കർത്താവിന് ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് ഇനി സുവിശേഷം ഒന്നും പറയാൻ പോകുന്നില്ല, സുവിശേഷം പറയേണ്ടത് നമ്മളാ. അടുത്തത്, ഇനി നമ്മുടെ സാക്ഷ്യം കേട്ടവർ പിന്നെ നമ്മുടെ സാക്ഷ്യം കേൾക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അവര് കർത്താവിൽ വിശ്വസിച്ചതുപോലെ അവര് മറ്റുള്ളവരെ കർത്താവിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാൻ ഇടയായിത്തീരും. അങ്ങനെ ഒരു കോവിഡ് നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചു. ഒരാളിൽ നിന്ന് വേഗത്തിൽ പടർന്നു. പക്ഷെ ബൈബിൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ അവന്റെ വചനം പരന്നു എന്ന്. നമ്മുടെ വചനം എത്രമാത്രം നമ്മൾ പരത്തി. ആമേൻ, സ്തോത്രം. ഈ കോവിഡിനേക്കാൾ സ്പീഡിൽ നമ്മുടെ ദൈവത്തിന്റെ വചനം പരക്കും. വചനം അയച്ച് സൗഖ്യമാക്കിയെന്ന് 107 സങ്കീർത്തനം പറയുന്നു. വചനം അയച്ച് അവരെ സൗഖ്യമാക്കും. ഇന്ന് ആമേൻ, സ്തോത്രം, നിങ്ങൾ ഈ വചനം കേട്ടതിനാൽ നിങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുക. നമ്മൾ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അനുഗ്രഹം പ്രാപിച്ചതുപോലെ അനേകരെ അനുഗ്രഹത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക. കർത്താവിന്റെ നാമത്തിൽ നിങ്ങൾ സാക്ഷ്യം പറയുക. ആമേൻ, സ്തോത്രം. ഇന്ന് കേട്ട വചനങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹമായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. എനിക്കിന്നൊരു 1/2 മണിക്കൂറൂടെ തന്നാൽ അവൻ ചില ആലോചനകളൂടെ നിങ്ങൾക്ക് പറയണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. സമയം നമ്മുടെ മുമ്പിലില്ല. അല്പം കൊണ്ടും അധികം കൊണ്ടും നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുന്ന ദൈവത്തിന് നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ഈ വചനങ്ങളാൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. എന്നെ രക്ഷിച്ച കർത്താവ് നിങ്ങളെ രക്ഷിച്ചതുപോലെ നമ്മൾ അനേകരെ രക്ഷിക്കട്ടെ. അതിന് നമ്മൾ ആ ശമര്യക്കാരി സ്ത്രീയെ പോലെ ധൈര്യത്തോടെ ഇറങ്ങുക, പറയുക. കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരാകട്ടെ, അവൻ കൂട്ടുകാരാകട്ടെ, ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ വെറുതെ ഒന്ന് നടക്കാൻ ഇറങ്ങുക, പാർക്കിലോട്ടൊക്കെ ഒന്ന് പോകുക, അവിടെ പുതിയ ആൾക്കാരെ പരിചയപ്പെടുക. ആമേൻ, സ്തോത്രം. നിങ്ങൾക്ക് ആമേൻ, സ്തോത്രം, അവിടെ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങൾ പറയാം, അല്ല
അല്ലെങ്കിൽ അവരെ പരിചയപ്പെടാം, 1-2 പ്രാവശ്യം കണ്ടിട്ട് അവരോട് യേശുവിനെ പറ്റി പറയാം. അവൻ കർത്താവ് നമ്മളോട് എണ്ണം ചോദിച്ചാൽ എണ്ണം തികയ്ക്കാൻ നമ്മുടെ കരം ബലപ്പെട്ടിരിക്കട്ടെ. ഒരു വാക്ക്, സ്നേഹവാനായ സ്വർഗീയ നല്ല കർത്താവേ, ഞങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും നിന്റെ കരത്തിൽ ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇന്ന് കേട്ട വചനപ്രകാരം സാക്ഷ്യ വഴി മുഖാന്തരവും അമേൻ ഞങ്ങളെ നീ ആശ്വസിപ്പിച്ചിരിക്കുക. സ്തോത്രം. ഞങ്ങൾ അനേകർക്ക് അമേൻ വെളിച്ചമായി തീരട്ടെ. അവരെ രക്ഷയിലേക്ക് നടത്തുവാൻ കർത്താവ് ഞങ്ങളെ ഒരുക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നാമത്തിൽ നിന്റെ മക്കളെ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അവരുടെ അനുഗ്രഹമായി തീരട്ടെ. ആമേൻ. സ്തോത്രം. താങ്ക് യു. എനിക്ക് അവസരം തന്നതിന് നന്ദി പറയുന്നു. മിനി എന്ന് പറയുന്ന സഹോദരി, സജി എന്ന് പറയുന്ന സഹോദരൻ്റെ വീട്ടിലാണ് ഞാൻ താമസിക്കുന്നത്. ഞങ്ങളുടെ ഇപ്പോൾ കുവൈറ്റിലായിരിക്കുന്ന പാസ്റ്റർ വിളിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടാ അവരെന്നെ വന്ന് കാണാൻ. ഞാൻ സെമിനാറിന് വന്നത് ഡാളസിൽ. അമ്മേ സ്തോത്രം. അവിടുന്ന് വന്ന് എന്നെ കണ്ടിട്ട് എത്ര ദിവസം ഞാൻ ഹോസ്റ്റലിൽ കാണുമെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു. ഇവിടെ വന്നപ്പോഴാണ് 10-ാം തീയതി വന്നതാ. 13-ാം തീയതി ഞാൻ ടിക്കറ്റ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഡാളസിലോട്ട് പോകാൻ. 17-ാം തീയതി ഞാൻ ഫ്ലോറിഡയിലേക്ക് പോകും. ഡിസംബർ 5-ന് ഞാൻ ന്യൂയോർക്കിലേക്ക് പോകും. അവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും ടിക്കറ്റ് ഒന്ന് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. ഡാളസിൽ 1 മാസം കൂടെ മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ എന്നെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുക. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. എന്നെ പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ ഒട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. ആമേൻ. എൻ്റെ കർത്താവിൻ്റെ പുറകിൽ നിന്നുകൊണ്ട് എൻ്റെ കർത്താവിനെ കൊടുക്കാനാണ് ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. എന്നെ ആരും കാണരുത്. എന്നെ കാണുന്നവൻ ക്രിസ്തുവിനെ കാണണം. നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെയും പ്രദർശിപ്പിക്കാനല്ല, ക്രിസ്തുവിനെ പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ ദൈവം നമ്മെ ഓരോരുത്തരെ സഹായിക്കട്ടെ. താങ്ക് യു ജോളി സിസ്റ്റർ. ആമേൻ. ജോളി സിസ്റ്റർ ഇപ്പോഴാണ് ഞാൻ കാണുന്നത്. ദൈവം ധാരാളമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഗോഡ് ബ്ലസ് യു. ഗോഡ് ബ്ലസ് യു. താങ്ക് യു സോ മച്ച് സിസ്റ്റർ സൗദി ബിബി. നമ്മൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട വചനവും സാക്ഷ്യവും ഒക്കെ നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. വി ആർ സോ ബ്ലസ്ഡ്. കർത്താവിൻ്റെ വചനം നമ്മെ ഓർപ്പിക്കുന്ന ആർക്കും പ്രവർത്തിച്ചുകൂടാത്ത രാത്രി വരുന്നു. പകലുള്ളിടത്തോളം കർത്താവിൻ്റെ വേല ചെയ്യുവാൻ നമ്മെ ഓരോരുത്തരും ഒരു പ്രാവശ്യം കർത്താവിൻ്റെ തന്നെ സമർപ്പിക്കാം. കർത്താവ് നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ദൈവമാണ്. അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട സാക്ഷ്യം നമുക്ക് കേൾക്കുവാനിടയായി. നമുക്ക് ഒടുവിലായിട്ട് ദിവസത്തിന് അല്പസമയം ആരാധിച്ച് നമുക്ക് മടങ്ങിപ്പോകാം. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. അത്ഭുതങ്ങളുടെ അതിനുശേഷം, ആരാധനയ്ക്ക് ശേഷം ദൈവദാസൻ പാസ്റ്റർ ജോൺ ഐസക് വന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും, benediction പറയും. I also want to thank everyone that joined. Especially I want to thank this church. With the Pastor Pillay, Brother Makadan, brothers, sisters, Pastor John Isaac, എല്ലാവരെയും ഓർത്ത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. And thank you so much for the brother who is supporting us with the sound system. Thank you Jasmine, thank you Elias, thank you this team, Giovanni and everyone. Such a great time. Let's just give the Lord one more time to worship the Lord. കാണാത്ത കാര്യങ്ങൾ കൺമുൻപിൽ എന്നപോലെ വിശ്വാസത്താൽ നമുക്ക് ദൈവത്തെ ആരാധിച്ച് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിച്ച് ഇവിടെ നിന്ന് മടങ്ങിപ്പോകാം. ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. താങ്ക് യു. കാലമേറെയില്ലല്ലോ കാഹളം നാം കേട്ടിടാൻ, കാലമേറെയില്ലല്ലോ കാഹളം നാം കേട്ടിടാൻ.
പ്രൈസ് ലോർഡ്, പ്രൈസ് ലോർഡ്. നമ്മൾ തലകളെ വണക്കാം, പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. സ്തോത്രം, 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 സ്തോത്രം. പ്രൈസ് ലോർഡ്, പ്രൈസ് ലോർഡ്, പ്രൈസ് ലോർഡ്. കാരുണ്യവാനും നിത്യനുമായ ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗ്ഗ പിതാവേ, മനോഹരമായ സമയത്തിനായി ഞങ്ങൾ നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്നു, സ്തോത്രം ചെയ്യുന്ന കർത്താവേ. ഞങ്ങൾ കടന്നു വന്നതുപോലെയല്ല, ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചതുപോലെ കർത്താവേ, നീ ഞങ്ങളെ നിറച്ചിരിക്കുന്നതിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്ന കർത്താവേ. ഇന്ന് ഇവിടെ വിതച്ച ഒരു വിത്ത് പോലും കർത്താവേ, അത് കർത്താവേ പാഴായി പോവാതെ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ കർത്താവേ, അത് ഞങ്ങൾക്ക് 30, 60, 100 മേനി ഫലം കായ്ച്ചു കർത്താവേ. ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ ഒന്ന് പുതുക്കുന്നതിന്, ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നതിന്, ഞങ്ങളുടെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തില്, ഞങ്ങളുടെ കുടുംബ ജീവിതത്തില്, ഞങ്ങളുടെ സഭയിലായിരിക്കുമ്പോൾ, സമൂഹത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ, എവിടെയായിരുന്നാലും കർത്താവെ നിന്നെ ഉയർത്തുവാൻ, കർത്താവെ നിന്റെ സന്നിധിയിൽ താഴുവാനായി നീ ഞങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും സഹായിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. വിശേഷത്തിന്റെ ദാസിയോർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ. നിന്റെ ദാസി കർത്താവെ ലോകം മുഴുവനും പോയി കർത്താവെ ഈ സുവിശേഷം അറിയിപ്പാനുള്ള സാഹചര്യം നീ അവിടെ ഒരുക്കി കൊടുക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ. കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നന്മകൾക്കായി സ്തോത്രം ചെയ്ത് കർത്താവെ. ആയുസ്സിനായി സ്തോത്രം, ആരോഗ്യത്തിനായി സ്തോത്രം കർത്താവെ. നീ ഞങ്ങളെല്ലാം അറിയുന്നവരും കാണുന്നവരുമായ നല്ല ദൈവമായിരിക്കാതെ സ്തോത്രം ചെയ്ത കർത്താവെ. നിന്റെ സന്നിധിയിൽ ഒന്നും മറവായിരിക്കുന്നില്ല കർത്താവെ. സ്തോത്രം. ഞങ്ങൾ ആയിരിക്കുന്ന സ്ഥാനത്ത് വിശ്വസ്തയോടുകൂടി കർത്താവെ വീണ്ടും നിന്റെ നാമത്തെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് കർത്താവെ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇത്രത്തോളം നീ ഞങ്ങളെ നടത്തിയല്ലോ കർത്താവെ. ഇന്നിവിടെ പാട്ടുപാടിയ സഹോദരിമാരെല്ലാം ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, പ്രാർത്ഥിച്ച മക്കളെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ. ഇതിന്റെ കർത്താവെ സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരുക്കി ഇതിന് ചുമതല കൊടുക്കുന്ന എല്ലാ വ്യക്തികളെയും കർത്താവെ നീ ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ. ഇനി കാലം അധികമല്ല കർത്താവെ. സ്തോത്രം. നിന്റെ വരവെടുത്തു എന്ന ലോകം ഞങ്ങളോട് വിളിച്ചു പറയുമ്പോൾ ഉണർവോടെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് കർത്താവെ നിന്നോട് അടുക്കുവാൻ എത്രയും വേഗം കർത്താവെ ഒരു കുളമ്പ് പോലും ശേഷിക്കാതെ ഞങ്ങളെല്ലാം നിന്റെ സന്നിധിയിൽ എത്തിച്ചേരുവാൻ സ്വർഗവേദിയോട് സഹായിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇത്രത്തോളം നടത്തിയ കൃപയ്ക്കായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു കർത്താവെ. സമസ്ത കാര്യങ്ങളെ കേൾപ്പിക്കുകയാണ്. പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിനാലെ സ്തോത്രം. യേശുവിന്റെ അധികാരമുള്ള നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ. പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹവും ഏകദാനവും കൃപയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സംബന്ധവും സഹവാസവും ഏഴാടെങ്കിലും പ്രാർത്ഥിച്ചാലും പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന എല്ലാ വിഷയത്തിന്മേലും ക്രിസ്തുയേശുവിന്റെ വരവരെ കൊണ്ടായിരിക്കുന്നവരാകട്ടെ. ആമേൻ, ആമേൻ, ആമേൻ. ഫുഡിന് വേണ്ടിയുടെ